जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं। रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् अमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिको निषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः।
எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் ஒரு கட்டம் வரும். அந்த கட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு ஒரு தோணும் நமக்கு. தட்ஸ் ஆல், இட்ஸ் ஓவர் நவ் அப்படின்னு தோணும். என்ன ட்ரை பண்ணாலும், எப்படி பார்த்தாலும் எந்த விதமான ஆப்ஷனும் நமக்கு ஓப்பன் ஆகாது. எங்கே போய் எங்கே கதவை தட்டினாலும் க்ளோஸ்ட். அது வந்து ஃபினான்ஷியலாக இருக்கலாம், இல்லை ஹெல்த் ரீதியாக இருக்கலாம், இல்லை கரியர் அந்த விஷயமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இருக்கலாம். சில பேருக்கு ரொம்ப அர்லியாக காலேஜ் கிடைக்கிறதுலே இருக்கும். நம்ம ஒருவேளை காலேஜே சேர மாட்டோமோ அப்படின்லாம் தோணும். சில பேருக்கு ரொம்ப கரெக்டாக குழந்தையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிற டயத்தில் அவளுக்கு வந்து வேலை போயிடும். வேலை போயிடுத்துன்னு தெரிஞ்சாலே யாரும் கடன் கொடுக்க மாட்டா. ஏன்? இவனால் திருப்பி கொடுக்க முடியாது. கடன் கொடுக்குறவன் இன்னொருத்தனோட கஷ்டத்துக்காக கொடுக்குறானோ இல்லையோ, அந்த பணம் திருப்பி வரணுங்கிற விஷயத்தில் கவனமாக இருப்பான். கடனும் கொடுக்க மாட்டான். படிக்கணும், பசங்களையும் படிக்க வைக்கணும், வீட்டில் சாப்பாடும் போடணும். என்ன பண்ணுறது? யாருமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் ஆகிடுறது. அப்படின்னா ஒன்று என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரே ஒரு துவாரம் சரியான துவாரமோ, பொதுவாக பகவான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, நமக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விகல்பங்கள் கொடுப்பார். விகல்பம்னா சாய்ஸ், ஏ பி சி டி. ஒரு சாய்ஸ் அதற்கான ஏற்றம் தாழ்வும் இருக்கும். நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறோமோ, நம்மளுடைய அறிவு நம்மளுடைய ஆற்றலை பொறுத்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறோமோ, அந்த சாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நம்ம சூஸ் பண்ணதனுடைய விஷயத்தினுடைய பலாபலன் அமையும் இல்லையா? இது எப்போவுமே பகவான் வந்து நிறைய நமக்கு கொடுப்பான், சாய்ஸ் நிறைய கொடுப்பான். பட் சம்டைம்ஸ் பகவானுடைய கருணை வந்து எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா, எது நமக்கு பக்காவாக சரியானதோ, எது ஒன்றுத்தை விட்டால் வேறு எதுவுமே நமக்கு சூட் ஆகாததோ, அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளை தேர்ந்தெடுக்க வைப்பான். இன்ஃபேக்ட் அந்த இடத்துல தேர்வு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது. வேறு வழி இல்லாமல் அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துப்போம் நம்ம. சில பேர் அனுபவிச்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு அந்த அனுபவம் காத்திருக்கலாம். நோபடி இஸ் ஸ்பேர்டு, எவ்ரிவன் வில் ஹேவ் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, எங்கே போய் கதவை தட்டுறதுன்னு தெரில, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, இது பண்ண தெரில, அவ்வளோதான் வந்து வாழ்க்கை ஸ்தம்பிச்சு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரைச்சே நேச்சுரலாக என்ன தோணும் அப்படின்னாக்க, நம்ம போகிறோம், இந்த வாழ்க்கையில் இனிமேல் ஒன்றும் இல்லை, இந்த வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தோணும். அந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரே ஒரு துவாரம் ஓப்பனாக இருக்குது. ஒன் டோர் இஸ் ஓப்பன் which I am not able to see. ஒரே ஒரு கதவு திறந்திருக்கு. பஞ்ச பாண்டவர்கள் செயலிழந்து போயிருக்கா. சூரரான வீரரான துரோணாச்சாரியராக இருக்கட்டும், துரோணாச்சாரியரில் அந்த சபையில் துரோணாச்சாரியர் இருந்தாரா? பீஷ்மர், கிருப்பர், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவா, அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கிற திருதராஷ்டர், இவா எல்லாரும் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சு பண்ணும்போது திரௌபதி என்னெல்லாமோ கேட்குறா. உன்னை கேட்குறா, அவனை கேட்குறா, நியாயத்தை கேட்குறா, தர்மத்தை கேட்குறா, அங்கே உட்காந்துருக்கிறவாளை கேட்குறா, அங்கே இருக்கக்கூடியதெல்லாம் கேட்குறா. ஏன் அப்படின்னா, திரௌபதி கடைசியாக எந்த ஒரு இடத்த கேட்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து பகவான் வந்து அவளை திசை திருப்பி விடுறதுக்காக மற்ற எல்லா கதவையும் நல்லா டைட்டாக பூட்டி வச்சுருக்கான். எனக்கு ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சேயிங் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா, when all doors are closed, all doors are not closed. இதுதான் உண்மை. எல்லா கதவும் மூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இல்லை, ஏதோ ஒரு கதவு திறந்திருக்குன்னு அர்த்தம். எல்லா கதவும் ஏன் மூடப்பட்ட மாதிரி இருக்குன்னா, இன்னும் திறந்திருக்கிற கதவை நான் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலன்னு தான் அர்த்தமே ஒழிஞ்சு. அண்டு இன்னொன்று என்னென்னா, பகவான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அந்த ஒரு கதவு மூலமாக தான் நீ வெளில போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறான். அது வந்து ரொம்ப எப்போவுமே வந்து ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறச்சே தான் நமக்கு பகவானை திட்டணுன்னே தோணும். வா, கண்ணு இருக்கா இல்லையா உனக்கு? இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் நான் வந்து 1/2 லிட்டர் பால் வாங்கி அபிஷேகம் பண்ணேன்னு
எங்கள் வீட்டு வாட்ச்மேனுக்கு ஏதாவது கொடுத்தா கூட அவன் தேங்க்யூ சொல்லுவான். நீ அப்படியே கல் மாதிரி நின்றுருக்கிய, கல்லு தானோ நீ? அதெல்லாம் ஓகே, எல்லாம் ஓகே, எல்லாமே அலோடு பகவான்கிட்ட. நீ ஒன்றும் தப்பெல்லாம் பண்ணல, பகவான்கிட்ட எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பகவான் என்ன வெயிட் பண்ணுறாருன்னா, கண்டுபிடி ஒன்றை தான் பண்ண வைப்பார். ஏன்னா கர்மா உன்னோட தான் இருக்கணும், பகவானோடது கர்மா கிடையாது. பகவான் பண்ணிட்டாருன்னா அது கர்மா கிடையாது. பகவான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, ஒன்றை ஒரு கர்மம் பண்ண வச்சு அந்த கர்மத்துக்கு பலனை கொடுப்பார். அப்போ ஒன்றை ஒரு கர்மத்தை பண்ண வச்சு அந்த கர்மத்துக்கு உனக்கு பலனை வாய்த்து கொடுக்குறவர், அதற்கு பேர் அனுகிரகம்னு பேர். நம்ம என்ன அனுகிரகம்னா பொதுவாக என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோம், அப்படியே டமால்னு வரும் இல்லையா, நமக்கு அப்படி தோணும். ஏதாவது ரொம்ப ரேராக ஏதாவது 1 or 2 மிராக்கிள்ஸ் நடக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் பொதுவாக பகவான் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேங்கிறார். என்னடாச்சு, வேலையே கிடைக்கல. சரி, எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணேன்? நான் எங்கேயும் அப்ளை பண்ண போகிறதில்ல, நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆனால் எனக்கு வேலை கிடைக்கல, பகவான் கண்ணை திறக்கல. எப்படிப்பா கிடைக்கும் வேலை? போய் 4 இடத்துல நிற்கணும், 4 பேர் 4 கேள்வி கேட்பா, எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போது எல்லா கதவும் மூடப்பட்டாலும் அந்த ஓர் கதவை திறப்பதற்கான யத்தனமும் பரிசிரமமும் நம்மிடத்திலிருந்தான் பகவான் எதிர்பார்ப்பான். அப்போது கொஞ்சம் ரைட் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னா, கை 2த்தையும் எடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் சுவாமிக்கு. சுவாமி கொஞ்சம் வழி காட்டேன். உலகத்திலேயே யார் அதி புத்திசாலி, வெரி மெச்சோர்டு பர்சன், அதாவது நல்ல பக்குவம் அடைஞ்சவன் யார் அப்படின்னு கேட்டால், எவன் ஒருவன் தன்னுடைய இயலாமையை அதி சீக்கிரமாக புரிந்து கொள்கிறானோ அவன் பக்குவம் அடைந்தவன். என்னால் இதெல்லாம் முடியும், என்னால் இதெல்லாம் முடியாது. அப்போது ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். பீயிங் ஹெல்ப்லெஸ், ஐ ஷுட் நோ தட் ஐ எம் ஹெல்ப்லெஸ். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? என்னால் முடியும்னு நினச்சிட்டு முடியாத ஒரு விஷயத்துக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம். அதனால் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். இங்கே வானரங்கள் எல்லாருமே எந்த வானரங்கள்? தட்சிண முகமாக வந்த ஜாம்பவான், அங்கதனுடைய தலைமையில், அங்கதன் ராஜகுமாரனுடைய தலைமையில் வந்த ஜாம்பவான், கவன், அதுக்கப்புறம் ஷரபன், இந்த மாதிரி இன்க்ளூடிங் ஹனுமான். அப்படி தான் வரார் ஹனுமான். ஆனும் தண்ணி கொண்டு வா ஹனுமான் அப்படின்னா ஓகே, உடனே ஓடி போய் தண்ணி கொண்டு வருவார். இப்போ இந்த பழத்தை பறிச்சுன்னு வா, நாங்கள்லாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா ஓடி போய் பழத்தை பறிச்சுன்னு வரும். அவ்வளோதான் ஹனுமானோட ரோல். பாவம், நம்ம இதில் சொல்லுவாள்ல, புதுசாக சேர்ந்துருக்கிற அப்ரெண்டிஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹனுமான் பாவம் அப்படியே அவர் என்ன சொல்கிறனோ அது சொல்வார். அப்பப்போ எங்கேயாவது சொல்ல முடியும்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார், அப்புறம் சைலண்ட்டாக இருப்பார். இதுதான் ஹனுமானுடைய ஜென்ரல் பிஹேவியர். அவர் சபையில் இருக்கிறதே தெரியாது. அதனால் அப்படியே எல்லோரும் இப்போ என்ன நிலைமை ஆகிடுது அப்படின்னா, எல்லோரும் அந்த இருட்டு குகைக்குள்ளேருந்து வெளியில் பார்த்தா இது ஒன்றும் நமக்கு வேலைக்காகாது போல் இருக்கு. இனிமேல் ஒன்று இங்கே சாகணும், இல்லை திரும்பி போய் கையை விரிச்சுட்டு சுக்ரீவன் இடத்துல சாகணும். அதுக்கு இங்கேயே நம்ம செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கதனும் பரிபூர்ணமாக தன்னுடைய மனசை இழந்து தப்பாகவும் பேசி எல்லாம் பண்ணான். நல்ல வேளை ஹனுமார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, உள்ளே பூந்து முக்கியமான சில யூத்தபத்திகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, நீலன், ஜாம்பவான், அவளை அங்கதன்ட்டேருந்து பிரிக்கிறார் நைஸாக. அங்கதான் இந்த மாதிரி சிரேஷ்டமானவர்கள்லாம் உன்னுடைய இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டா அப்படி இப்படின்னு. ஆனால் அங்கதன் என்னது, ராஜகுமாரன் இல்லையா. ராஜகுமாரன் என்ன, அந்த ஹோல் வானர கூட்டம் வந்திருக்கு இல்லையா, யூத்த பிரமுகர்கள் தவிர வந்திருக்கக்கூடிய மற்ற வானர கூட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கூட்டங்கள் ஃபுல்லாக சோர்ந்து போயிருக்கு. எல்லாருமே சரி அங்கதனோட நம்ம உபவாசம் இருந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அப்படியே விழுந்து கிடக்கலாம், அப்படியே விழுந்து கிடந்து அப்படியே பேசுகிறலாம். இந்த மாதிரி ராமருடைய விஷயம், ராமர் காரியமாக இது நடந்தது, அது நடந்தது அப்படின்னு எல்லோரும் என்ன மெயினாக என்ன பேசினா அப்படின்னாக்கா, நம்ம இங்கேயே அப்படியே செத்து போயிடலாம், நம்ம உயிரை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பேசினா. உடனே மேலேருந்து அந்த பெரியவர் என்ன சொன்னார்,
மலைக்கு மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கிற பெரியவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, அப்பா கர்ம வினை ஏதோ வேலை பண்ணுறதப்பா, நம்மளை தேடி இன்றைக்கி சாப்பாடு வருது அப்படின்னு அவர் வந்து இவெல்லாம் இந்த வானரங்கள்லாம் எப்போ வந்து உயிர் தியாகம் பண்ணும், நம்ம எப்போ அதை வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா வெயிட்டிங். உயிர் தியாகம் பண்ண முன்னாடி புலம்பணும் இல்லையா, புலம்பும்போது அப்படியே புலம்புறான். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்படி உயிர் தியாகம் பண்ணுறோமே, நம்மளுடைய உயிர் இப்படி வீணாக போகிறதே, அட்லீஸ்ட் அந்த ஜட்டாயு மாதிரி அந்த ராவணேஸ்வரனோட சண்டை போட்டாவது நம்ம உயிரை கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் எல்லோரும் பேசுகிறான். என்னது, உடனே இந்த பெரியவருக்கு காதில் என்ன வார்த்தை விழுது, யார், ஜட்டாயுவா, இவ்வளோ வருஷங்கள் கழித்து என்னுடைய அனுஜனுடைய பேர் உங்கள் காது மூலமாக விழுதே அப்படின்னோடனே அவள் எல்லோரையும் கேட்குறா, என்னப்பா என்ன விஷயம் அப்படின்னோடனே அங்கதன் வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி ராமருடைய பித்ருவாக்கிய பரிபாலனத்துக்காக அவர் வந்து தசரதனுடைய வாக்கு கேட்டு பிராத்தாவோடையும் ஒய்ஃபோடையும் வந்தார். அதில் வந்து சீதாவை வந்து ராட்சசன் அபகரிச்சுட்டு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து சுக்ரீவனுடைய மைத்திரம் பண்ணி இப்போ எல்லோரும் எல்லா பக்கமும் தேடின்னு இருக்கோம். அதில் சீதாவை வந்து அபகரிச்சுட்டு போகும்போது ராவணனுடைய அந்த ரதத்தை வந்து அடித்து உடச்சி சீதாவை கொஞ்சம் நேரம் வந்து ராவணன்கிட்டேருந்து பிரித்து மகாபராக்கிரமாக சண்டை போட்டவர் வந்து ஜட்டாயு. அந்த மாதிரி அப்படின்னோடனே ஜட்டாயுவா அப்படின்னோடனே அந்த மனசு பதைக்கிறது, அந்த பெரியவருக்கு மனசு பதைச்சு அங்கேருந்து சொல்கிறார், எனக்கு கொஞ்சம் கீழே இறக்குங்கோலேன் என்னுடைய. அப்போ சொல்கிறார், அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு வந்து இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும், என்னுடைய 2 பக்ஷம்னா என்ன, 2 ரெக்கையும் வந்து எனக்கு வந்து எரிஞ்சு போச்சு சூரியனோட இதில், என்னால் நானே கீழே இறங்க முடியாது, அதனால் கொஞ்சம் கீழே இறக்குங்கோலேன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்படின்னோடனே அவள் வந்து இப்படி ஏவம் குருதோ ஹதஸ்தேன ராவணேன பலீயசா சம்ஸ்கிருதாச்சாபி ராமேன ஜகாம கதிமுத்தமம். மாதிரி இதெல்லாம் பேசின உடனே வந்து பண்ண உடனே இந்த வானரங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு டவுட் வருது, ஒருவேளை இந்த கிருத்ரராஜா, கிருத்ரம்னா அது கிட்டத்தட்ட பருந்து, அதாவது பறவைகள்லேயே நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கெல்லாம் தெரியல, ஒரு மலைக்கு ஒரு மலையோட இடுக்கில் வந்து ஒரு மான் இல்லை, அது பேர் என்ன, மான் மாதிரியே ஒன்று ப்ரௌன் கலரில் இருக்குமே, பெரிய கொம்போடு இருக்குமே, ஆண்டலோப் அந்த மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒன்று இருந்தது. இது என்ன பண்ணியிருக்கு, இந்த வல்ச்சர்னு நினைக்கிறேன், வல்ச்சர் அது என்ன பண்ணிட்டு நேராக பறந்து போய் அந்த மொத்த இதையே தூக்கிண்டு போயிடுது. அவ்வளோ சக்திசாலி அது. அண்ட் அது வரக்கூடிய ஸ்பீடும் அப்பரிமிதமான ஸ்பீடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்ஷி இனம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது கருடனுக்கு இமீடியட்லி நெக்ஸ்ட் பராக்கிரமசாலியாக இருக்கக்கூடிய பக்ஷி இனம். அந்த பக்ஷி இனம் இவாளுக்கெல்லாம் என்ன டவுட்டு வானரங்களுக்கு அப்படின்னா, இவ்வளோ கீழே இறக்கின உடனே நம்மளை அடித்து இது சாப்பிட்ரும் போல் இருக்கு அப்படின்ன உடனே அவர் வந்து சொல்கிறார், நீங்கள் சொன்னேன் இல்லையா ஜட்டாயு அப்படின்னு, அந்த ஜட்டாயு வந்து என்னுடைய தம்பிப்பா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணெல்லாம் தண்ணியில் அழுக வர ஆரம்பிச்சுடுது. ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஒன்று சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக அதை வந்து கீழே இறக்குறான். ஓகே, அப்படி மெதுவாக கீழே வந்து இது பண்ண உடனே ஜட்டாயு வந்து மெதுவாக அந்த கதையை ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறார். முன்பொரு காலத்தை புறா வித்ரவதே விருத்தே சச்சாஹம் ச ஜெயைஷினௌ ஆதித்யம் உபாயாத்தௌ ஸ்வே ஜ்வலந்தம் ரஷ்மிமாலினம் ஆவృత్యాకాశமார்கேன ஜவேன ஸ்வர்கதௌ பிருஷம் மத்யம் பிராப்தேத்து சூர்யேத்து ஜட்டாயுர் அவசாதிதி தாமஹம் பிராத்தரம் திருஷ்ட்வா சூரியரஷ்மீர் அபிர்திதம் பக்ஷாபியாம் சாதயாமாச ஸ்னேகாத் பரவன்ஹிலம். இப்போ சொல்கிறது அந்த ஜட்டாயு என்ன சொல்கிறது, இந்த மாதிரி முன்பொரு காலத்தில் விருத்ராசுரனை வந்து தேவேந்திரன் ஜெயிச்ச நேரம், ஜெயிச்சுட்டு தேவேந்திரன் இருக்கும்போது நாங்கள் 2 பேரும் எங்களோட யூத் டைமில் இருந்தோம். யார், நானும்
ஜட்டாயுவும் எங்களோட யூத் டைம் எங்களுக்கு வந்து அபரிமிதமான பராக்கிரமமும் வேகமும் இருந்தது. அதனால் வா நம்ம போய் தேவேந்திரனை ஜெயிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு நாங்கள் 2 பேரும் போய் தேவேந்திரனை ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி அது வரைச்ச சூரியனை பார்த்தோம். சரி சூரியனை போய் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சூரியன் நோக்கி பறக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா, சூரியனுடைய வெப்பம் ஜாஸ்தியாக அந்த சூடு வந்து எங்களுடைய ரெக்கையை வந்து எரிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, ஜட்டாயு மேலே எனக்கு இருந்த அபரிமிதமான ஸ்நேகத்தினால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஜட்டாயு அப்படியே மயங்கிறத பார்த்து நான் போயிட்டு என்னுடைய பக்ஷம் என்னுடைய இந்த பக்ஷம் இருக்கு இல்லையா, என்னுடைய ரெக்கை, அந்த ரெக்கைக்குள்ளே அப்படியே ஜட்டாயுவை நான் மூடின்றதுனால என்ன எடுத்து அப்படின்னா, என்னோடய ரெக்கை வந்து நன்னா எரிஞ்சு போய் நான் இங்கே கீழே வந்து இந்த இடமா வந்து தாமகம் ராதரம் படிச்சுட்டேன். அந்த மாதிரி இதை எடுத்து அதனால் வந்து வானரங்களே, வானர சிரேஷ்டர்களே, என்னால் வந்து இப்போ பறந்து வந்தோ எதுவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. என்னால் எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், என்னுடைய இந்த வாக்கு இன்னும் உயிரோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த வாக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த விஷயம் எதை ஞாபகப்படுத்துறதுன்னா, நம்ம எந்த இன்னலில் இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய வாக்கோ எழுத்தோ வந்து ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் டூல். அதனால் எப்போவுமே சரஸ்வதி மாதாக்கிட்டேயும் அனுமார்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணும், நம்மளுடைய வாக்கு நன்னா இருக்கணும். ஒரு கதை சொல்கிறேன், இந்த ராமாயண கதை இல்லை, வேறு கதை. ஒருத்தன் வந்து ஒரு அப்பாவும் பையனும் மட்டும் ஒரு பெரிய வீட்டில் இருந்தான். அந்த பெரிய வீட்டில் இருந்தபோது பையனோட உழைப்பு, பையனோட விஷயத்தை வச்சுருந்தான் வந்து அந்த அப்பாவும் பையனும் வந்து சௌரியமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். ஒரு நாளைக்கு ஏதோ தப்பான கேஸ்லேயோ எதுலேயோ என்ன எடுத்து அப்படின்னா, அந்த பையனை வந்து போலீஸ் பிடிச்சுன்னு போயிட்டான். என்ன ஏதுன்னே சொல்லலை. பையன் வந்து ஜெயிலில் இருக்கான். சரியா? அப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவள் அப்பா வந்து பையனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. சரியா? என்ன எழுதுறாருன்னா, இந்த மாதிரி இருக்குது, ஒன்றுமே பண்ண முடியல, வீட்டில் எல்லாம் அப்படி பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு ஒரு வாரம் பொறுத்து இருந்துட்டு இந்த ஜெயிலில் இருக்கான் இல்லையா பையன், அவன் வந்து அப்பாவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறான். லெட்டர் எழுதி அப்பாக்கிட்ட போனவுடனே அதுக்குள்ளே என்ன ஆகிடுறது, பெரிய போலீஸ் ஃபோர்ஸே வந்து அவள் வீட்டுக்கு போய்டுறது. பெரிய போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வீட்டுக்கு போய் அவளுடைய வீட்டுக்கு பின்பக்கம் ஃபுல்லாக தோண்டுன்னு பின்னாடி இருந்த 2-3 கிரவுண்டு ஃபுல்லாக தோண்டி போட்டுட்டு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு திருப்பி லெட்டர் வருது அந்த பையன்கிட்டேருந்து, அப்பா நீ வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக பூமியை தோண்டணும், அதுக்கு என்னால் முடியலன்னு சொன்னியே, அதனால் முதல் லெட்டரில் நான் என்ன எழுதி அனுப்பிச்சேன்னா, அந்த ரத்னங்கள் வைடூரியங்கள் எல்லாமே வந்து வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் புதைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு லெட்டரை எழுதியிருந்தேன். அதை தேட தான் இது பண்ணேன். இப்போ நீ வந்து ஜஸ்ட்டு விதையை மட்டும் விதைச்சேனாக்க நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இது ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை. இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரியறது அப்படின்னா, நீ எந்த நிலைமையில் இருக்க, என்ன கஷ்டத்தில் இருக்க, எப்படி இருக்கன்னா முக்கியம் இல்லை. உன்னுடைய வாக்கு அது எப்படி வெளியில் பிரதிபலிக்கிறதோ அது வந்து இட் வில் ஒர்க் மேஜிக்ஸ் ஃபார் யூ. ஏன் அதனால் இருந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்து அவனுக்கு அதில் வேலை அந்த மாதிரி. இங்கே ஜட்டாயு என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்னால் ஒன்றுமே உங்களுக்கு பண்ண முடியாதுனாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு என்னுடைய வார்த்தைகள்னால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கஷ்டமெல்லாம் தீர்ற மாதிரி நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஜட்டாயு வந்து ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தோன்னே அந்த சம்பாத்தி வந்து ஒரு ஜட்டாயு சொல்லிட்டேனோ, சம்பாத்தி வந்து ஒரு பெரிய அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறார். சம்பாத்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஜட்டாயுவோட எல்டர் பிரதருடைய பேர் சம்பாத்தி. நீங்கள் வந்து நேற்றுக்கெலாம் ராமாயணத்துக்கு போனேன், நிறைய சம்பாதின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இது வந்து சம்பாத்தி, சரியா? சம்பாத்தி, சரியா? அந்த மாதிரி
அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்கிறார், இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு தெரியும், இந்த பக்கமாக தான் சொல்கிறார், இந்த பக்கமாக தான் ராட்சசனான ராவணன் வந்து சீதாவை கடத்திண்டு போனான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அது எப்படி இவர் பார்த்தாரா பார்க்கலையா அதெல்லாம் இல்லை. ஆனால் சொல்கிறார், என்ன இண்டிகேஷன் கொடுக்குறாருன்னா, ஹா ராமா ஹா லக்ஷ்மணா ஹா ராமா ஹா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி வந்து கத்திண்டு போனா அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிவிட்டு அப்புறம் லங்காவை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறார். லங்காங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஞானேன கலு பஷ்யாமி திருஷ்டுவா பிரத்யகமிஷ்யத ஆத்யபந்தா குலிங்கானாம் ஏச்சான்ய தானிய ஜீவனா த்விதீயோ பலிபோஜானாம் ஏச்ச விருக்ஷ பலாசனாக பாசா திருத்தீயம் கச்சந்தி கிரௌஞ்சஸ்ச குருரை சஹ ஷேயானச்சதுர்த்தஸ் கச்சந்தி குருத்ராஹ கச்சந்தி பஞ்சமஹ பலிவீர்யோபி பன்னானாம் ரூபயோர் வனசாலினாம் ஷஷ்டஸ்து பந்தா ஹம்சானாம் வைனதேய கதீபராக வைனதேயஸ்ச நோ ஜன்ம சர்வேஷாம் வானரிஷப. லங்காங்கிறது அந்த பக்கம் இருக்குது. இந்த லங்காவுக்கு போகிறதுக்கு வந்து நிறைய வழி இருக்குது. அதில் ஆகாச மார்க்கமாக போகிறதுலையே வந்து 5 லேயராக பிரிக்கிறது. சம்பாத்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா 5 லேயராக பிரிக்கிறோம். முதல்ல சாதாரணமாக இந்த அன்னம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கக்கூடிய சாதாரண பட்சிகள்லாம் ஃபஸ்ட் லேயரில் போகும். அதுக்கப்புறம் மாமிசமெல்லாம் சாப்பிட்றக்கூடிய பட்சி அடுத்த லெவலில் போகும். 3வது இதில் வந்து இன்னும் பெரிய பட்சிகள்லாம் போகும். 4வதில் வந்து அதோட பெரிய பட்சிலாம் போகும். 5வதில் தான் நாங்கள் பறப்போம். எங்களை மாதிரி பெரிய பட்சிலாம் 5வதில் பறக்கும். எங்களுக்கு மேலே அப்படின்னா அது வந்து வைனதேயன் மட்டும்தான் பறப்பார். ஸோ லிட்ரலி வந்து சம்பாத்தி அண்ட் ஜட்டாயு அவெல்லாம் வந்து N-1 N வந்து ஹையஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னாக்கா அவள் வந்து கருடனுக்கு அடுத்தது போற்றப்படக்கூடிய மகா பராக்கிரமசாலி சூரசாலியாக இருக்கிறது வந்து இந்த கிருத்ரம்னு ஒரு பக்ஷி இனம். சரியா? கிருத்ரம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணணும். அதில் ஒரு மனசுக்கு தேன் வந்து பாயிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து சம்பாத்தி அந்த வானரங்கிட்ட சொல்லணும். யஹஸ்தோகம் பிரபஷ்யாமி ராவணம் ஜானகி ததா அஸ்மாகமபி சௌபர்ணம் திவ்யம் சக்ஷுர் பலம் யதா. நான் இங்கேருந்தே பார்த்து சொல்கிறேன், ராவணனும் சீதையும் அங்கே தான் இருக்கா அப்படின்னு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, அங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறார். ஆனால் எனக்கு இது இல்லாதனால என்னால் எங்கேயும் போக முடியாது, ஒன்றும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. பட் என்னால் பார்க்க முடியறது சீதா அங்கே இருக்கா அப்படின்னு. நம்ம வந்து கேட்போம் அது எப்படி அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட வந்து பின்னாடி இப்போ சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா, கிட்டத்தட்ட 100 யோஜனை தூரம் சொல்கிறான். இந்த 100 யோஜனை தூரம் வந்து அந்த பட்சியால் பார்க்க முடியும். எந்த பட்சி வந்து இன்னுமே பெருசாக இருந்தோ, இப்போ கருடன்லாம் வந்து பார்த்தேன்னா அனாயாசமாக பார்க்க முடியும். எங்கேயோ மேலே பறந்துட்டு இருக்கிற பட்சி வந்து கீழே இந்த தோட்டம் துறவுக்குள்ளே ஓடின்னு இருக்கிற எலியை வந்து அங்கேருந்து கிளியராக பார்க்கும். இதெல்லாம் பட்சிக்கு இருக்குது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம மனுஷனுடைய கண் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிறவா இருக்கால்ல, அவளுடைய கண்ணுடைய வீச்சு இருக்குல்ல, பிகாஸ் தேர் ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சி வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ். அவளுடைய கண்ணோடைய ரீச்சுக்கும் நம்மளுடைய கண்ணோட ரீச்சுக்குமே வித்தியாசம் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2 ஜெனரேஷன் முன்னாடி வந்து ஒரு 10% கண்ணாடி போட்டுன்னு இருந்தா. இப்போ பிறக்கிற குழந்தையில ஸ்லோவாக வந்து கண்ணாடி போட்டுக்கிற வயசு வந்து அப்படியே வந்து இட் ஹஸ் ஈவன் ஷிஃப்டட் பிலோ 10. ஏன் அப்படின்னா மனுஷனுடைய கண்ணை யூஸ் பண்ணுற அந்த ஜெனட்டிக்கலி அது சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது. பட்சிகளுக்கெல்லாம் எப்படி நல்ல வேலை என்ன அப்படின்னா, இந்த டெக்னாலஜியும் இதையும் வந்து அவள் எதுவும் அடாப்ட் பண்ணிக்கல. பட்சி மிருகங்கள்லாம் அவெல்லாம் நாங்கள் எப்போவுமே எப்படி இருப்போமோ அப்படியே இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி கூட வந்து அதனால் மேலேருந்து பார்க்க முடியும். சரியா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அதுலேருந்து சொல்கிறது என்ன சொல்கிறதுனா, உபாயோ திருஷ்யதாம்
கஷ்டில் லங்கனே லவணாம்பசா அபிகம்யத்து வைதேஹ்யாம் சமுத்திரார்த்தம் கமிஷ்யதி சமுத்திரம் நேதுமிச்சாமி பவாத்பிஹி வருணாலயம் பிரதாஸ்யாம் உதகம் பிராத்ருஹு ஸ்வர்கஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹா. என்னது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ உடனே பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன, ஜட்டாயு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார், சம்பாத்தி அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் இப்போ பண்ண வேண்டிய அடுத்த விஷயம் என்னென்னா, இந்த சமுத்திரத்தை எப்படி தாண்டி அந்த பக்கம் போகிறதுங்கிற விஷயத்தை யோசிக்க ஆரம்பிங்க. தட் இஸ் யுவர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். டோர் ஓப்பன் ஆகிடுதா வானரங்களுக்கு, செத்து போயிடலாம், உபவாசம் இருக்கலாம், செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு தோண்டினதுக்கு கவலைப்படாத. இங்கேருந்து தான் ராவணன் வந்து சீதையை எடுத்துட்டு போனான், இப்போ என்னால் அங்கே பார்க்க முடியறது, அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து சமுத்திரத்தை தாண்டுங்கோ, சமுத்திரத்தை தாண்டுற வழியை பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணான். அந்த விஷயம் கேட்ட உடனே வானரர்களும் ஜாம்பவான் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து சம்பாத்தி கிட்ட எல்லாம் ஒன்றும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்க, நீங்கள் எப்படி இதை சொல்கிறீள், என்ன பண்ண. ஏன்னா சமுத்திரத்தை தாண்டதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இப்போ அடுத்த டாஸ்க் என்ன, சம்பாத்தி சொன்னதுபடி என்ன பண்ணோம், சமுத்திரத்தை தாண்டணும். டக்குன்னு அந்த டெசிஷன் எடுத்து வா சமுத்திரத்தை தாண்டலான்னா தாண்ட முடியாது அப்படிலாம். அப்போ எக்ஸாக்டாக டீட்டெயில்ஸ் சொல்லணும். இன்னொன்று ஒருத்தர் ஒன்று சொல்கிறாரு, நீ எப்படி சொல்கிற, அது எப்படி கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கிறது, இப்படி கேட்கக்கூடாது யார்கிட்டையும். ஓ நீ சொன்னதையே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்ல அப்படின்னு கேட்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுவான்னா, எதிராளி வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸோடு நம்மள்கிட்ட பேசுவாள். அந்த எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு வந்து அது அவள் சொல்கிறதுனுடைய வார்த்தையான ஊர்ஜிதம் கிடைக்கும் இல்லையா. இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர், யார், சம்பாத்திங்கிறவர் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர், அவர் பாட்டுக்கு ஒரு கதையை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சமுத்திரத்தை குதிங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் குதிச்சுடுறதா. அதனால் அங்கதன் ஜாம்பவான் இவா எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி திருப்பி வந்து சொல்லுங்கோ, நீங்கள் என்னமோ சொன்னேலே அதெல்லாம் வந்து திருப்பி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். நான் வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, நான் அப்படி வந்து இவனை பிடிச்சேன் இல்லையா, யாரை, ஜட்டாயு வந்து பிடிச்சேன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து என்னாலையும் ரொம்ப முடியல. அப்போ ஒரு இடத்துல நான் ஜட்டாயுவை விட்டுட்டேன். அநேகமாக அவன் ஜனஸ்தானத்தில் தான் போய் விழுந்திருப்பான். ஜனஸ்தானம்னா எந்த இடம், தண்டகாரண்யத்தில் தான் போய் அவன் விழுந்து அங்கே தான் இருந்திருப்பான். நான் நேராக இந்த பர்வத்தத்துக்கிட்ட வந்து விழுந்துட்டேன். அன்னிலேருந்து என்னால் இந்த இடத்துலேருந்து நகரக்கூட முடியல. பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் எடுத்து என்னால் நகரக்கூட முடியல. உடனே என்ன கேள்வி வரும், சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான், அவன் பேர் வந்து சுபார்ஷ்வன்னு பேர். அந்த சுபார்ஷ்வன் தான் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, டெய்லி எனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து தருவான். ஏதாவது ஒரு மாமிசத்தை எடுத்துன்னு வந்து எனக்கு கொடுப்பான், நான் அதை சாப்பிடுவேன். ஆனால் கேளுங்கோ, கந்தர்வர்களுக்கு கந்தர்வராக ஒரு கந்தர்வ பிராணியாக இருந்தான்னா அவனுக்கு வந்து காமம் வந்து இட் வில் ஓவர் பவர் ஹிம். சர்ப்பமாக இருந்ததுனாக்க, சர்ப்ப ஜாத்தியில் பிறந்ததாக இருந்தால் அந்த சர்ப்ப ஜாத்தியில் பிறந்தவாளுக்கு குரோதம் ஓவர் பவர் பண்ணும். உள்ள வர சொல்லுங்க. சர்ப்ப ஜாத்தியாக இருந்ததுன்னா குரோதம் வந்து ஓவர் பவர் பண்ணும். மிருகம் ஜாதியாக இருந்ததுனாக்கா பயம் ஓவர் பவர் பண்ணும். மனுஷன ஜாதியாக இருந்ததுன்னா என்ன ஓவர் பவர் பண்ணும், அது சம்பாத்தி சொல்ல நான் கேட்குறேன். எல்லாமே நம்மள சில பேர் சர்ப்ப ஜாதியாக இருப்போம், சில பேர் நம்ம வந்து கந்தர்வனாக இருப்போம், சில பேர் வந்து மிருகமாக இருப்போம், சில பேர் வந்து மோர் தென் ஒன்னாகவும் இருப்போம். சரியா, அதை பற்றி சம்பாத்தி பேசலை மனுஷாலை பற்றி. ஏன்னா அங்கே கான்டெக்ஸ்டே இல்லை மனுஷாலை பற்றி. ஏன், அவன் எதிர்க்க பேசுறது வானரம், இருக்கிறது இது, அதான். அதனால் இப்போது என்ன மாதிரி இந்த மாதிரி பக்ஷி ஜாதிக்கு எது வந்து எங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இழக்க வைக்கும், எங்களை இது பண்ண, எங்களுடைய நிலைமையை தடுமாற வைக்கும் அப்படின்னா பசி. பக்ஷி ஜாத்தியில் இருந்தால் எங்களுக்கு பசி ஜாஸ்தியாகும். அதனால வந்து ஒரு நாள் வந்து சுபார்ஷ்வன் வரத்துக்கு ரொம்ப நேரமாக எடுத்தேன்.
சுபார்ஷ்வன் வரத்துக்கு நேரமாகி இது ஆகிடுது. அவன் திரும்பி வந்த உடனே நான் வந்து வாய்க்கு வந்தபடி திட்டேன் அவனை வந்து ரொம்ப வாய்க்கு வந்தபடி ரொம்ப திட்டேன். அப்போ வந்து அவன் வந்து மெதுவாக இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து கோச்சுக்கலை என்கிட்ட கோச்சுக்காமல் வந்து நான் ஏன் லேட்டாக வந்தேன் அப்படிங்கிற ரீசனை வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். என்ன அப்படின்னாக்கா, வானத்தில் வந்து கருப்பாக ஆடை அணிந்து கோரமாக மகா பராக்கிரமசாலியாக வைபவசாலியாக ஒருத்தனும், அதுக்கப்புறம் அவன் கூட மிக அழகாக சோபனமாக இருக்கக்கூடிய நல்ல ஆபூஷணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ, அவர்கள் ஆகாச மார்க்கமாக போயின்னு இருந்தா. நான் வந்து சரி 2 நல்ல மாமிசம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை மாமிசமாக நமக்காக எடுக்கிறதுக்காக அவளை போய் அவளுடைய இடத்த நான் வழி மறைச்சேன். ஸோ ராவணனையும் சீதாவையும் பார்த்துருக்கிற இன்னொரு ஆள் யார்? சுபார்ஷ்வன். ஜட்டாயு மட்டும் பார்க்கல, ஜட்டாயு வந்து சித்தப்பா யாருக்கு? சுபார்ஷ்வன். அவனோட பையன் சுபார்ஷ்வனும் வந்து போய் முன்னாடி நின்று இருக்கான். ஆனால் அப்பா அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, ரொம்ப பணிவோட கையெல்லாம் கூப்பி எனக்கு வழி விடு, நான் அவசரமாக போகணுன்னு சொன்னான். அவன் அவ்வளோ பணிவாக பேசி சொன்னதுனால நான் வழி விட்டுட்டேன். ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப உயர்ந்த குலத்தை சார்ந்தவா, அவன் யார் என்னன்னு தெரியல, அவ்வளோ பணிவாக கேட்டதுனால சரி போகட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன்ப்பா அப்படின்னு. உடனே வந்து சம்பாத்தி வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாரான். வெரி குட் அப்படின்னு நான் அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணேன். ஏன்னா ஆக்சுவலி அந்த வானத்தில் வந்து பறந்து போகும்போது அந்த லேயரில் யார் இருக்காலோ, அந்த 5வது லேயரில் பறக்கிற யார் இருக்காலோ, அது வந்து நான் என்னுடைய இறை. அங்கே யார் வேணால் வரட்டும், என் ஏரியாக்குள்ளே இது வந்து ஜென்ரலாக மிருகங்கள் காட்டு விஷயங்கள் அவாளுகள்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூல். என் ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டேன்னா நீ என்னுடைய இறை, நீ அதை அடித்து சாப்பிட்டேன்னா அது வந்து அதர்மம்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி அது என்னோட இறை, அது உன்னோட இறையாக இருந்தும் கூட அந்த இறையை நீ விட்டு கொடுத்து வந்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஃபர்தராக இன்னொரு கதையை சொல்கிறார். என்ன கதை அப்படின்னா, இது வந்து என்ன கதை சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, சயாதோ தேஜசா வியோம சங்கிப்பன்னிவ வேகிதா அதாஹம் கேச்சரைர் பூதைர் அபிகம்ய சபாஜிதா. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஆகாச மார்க்கம் வழியாக அப்படியே வந்து இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இன்னொரு மகரிஷியை பற்றின ஒரு கதையை சொல்கிறார். யார் அப்படின்னா, அந்த மகரிஷி வந்து, அந்த மகரிஷி பேர் வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம், திருச்சக்கர் நிஷாகரர் அப்படிங்கிற ஒரு மகரிஷி. அவர் வந்து சீதா ராமர் இவாளை பற்றின கதை என்கிட்ட சொல்லியிருக்காப்பா. இதை வந்து யார் சொல்கிறா? சம்பாத்தி வந்து தன் பையன் சுபார்ஷ்வன்ட்ட சொல்கிறார். நிஷாகரன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா வந்து என்கிட்ட வந்து ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதா இந்த விஷயத்தை பற்றிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காப்பா. அதனால் வந்து நீ சீதாவை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்லது பண்ணிட்ட அப்படின்னு ஃபர்தராக இப்போ இன்னொரு டீட்டெயில் கொடுக்குறார். இப்போ வானரங்களுக்கு என்ன சம்பாத்தி கொடுக்குறார்? நான் மட்டும் இல்லை, ஆக்சுவலாக ஹா சீதா ஹா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கத்திண்டு போன இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு யார் கொடுத்தா அப்படின்னா என் பையன் கொடுத்தான். ஏன்னா என் பையன் வந்து ஆகாச மார்க்கமாக போகிறச்சு, என் பையன்தான் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கான். அந்த மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சம்பாத்தியே சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா, முன்பொரு காலத்தில் ஒரு மகரிஷி வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி சீதை என்பவள் அபகரிக்கப்படுவாள் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கார். அதனால் வந்து இதெல்லாம் சொன்ன உடனே இவளுக்கு இன்னுமே வந்து இது ஆயிடுத்து. என்னென்னு, ராம லக்ஷ்மண பானாச்ச விஹிதா கங்கபத்ரினஹா த்ரயாமானாபி லோகானாம் பரியதாஸ்திர நிகிருஹே
காமம் கலு தசக்ரீவஸ்தேஜோ பல சமன்விதா பவதாம் து சமர்த்தானாம் ந கிஞ்சிதபி துஷ்கரம் ததலம் காலசங்கேன கிரியதாம் புத்தி நிச்சய நஹி கர்மசு சஜ்ஜந்தே புத்திமந்தோ பவத்விதா. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, ஏ வானரங்களே எழுந்திருங்கள், எல்லாருமே இதுவாக இருங்கோ. என்னது அப்படின்னா, ராமர் அவர் லக்ஷ்மணர் அவள் வந்து சஸ்திரங்கள் அஸ்திரங்கள் இதெல்லாத்தையும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ராமரையும் லக்ஷ்மணரையுமே வந்து சாக்ஷாத் தேவேந்திரன் வந்தால் கூட தடுக்க முடியாது. இதை வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. அவளுடைய சக்தி வந்து அபரிமிதமான சக்தி. அதனால் வந்து நமக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடிய ராவணன் வந்து எவ்வளோ தேஜஸ்வி அவனாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கட்டும், அவள் வந்து இவ 2 பேரை ஒரு நாளும் தோக்கடிக்க முடியாது. இதெல்லாம் யார் சொல்கிறா அப்படின்னா, ருதராஜன் சொல்கிறான். இவாளுக்கு வந்து எல்லாருடைய பலம் பராக்கிரமம் எல்லாத்த பற்றியும் ஐடியா இருக்கிற பீப்புள். கருடனாக இருக்கட்டும், இல்லைனாக்க சம்பாத்தியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஜட்டாயுவாக இருக்கட்டும், அவளுக்கு எல்லாருடைய இதுவும் தெரியும். அதுலேயுமே வந்து ஜட்டாயு வந்து ராவணனை தாக்கு பிடிக்க முடியாததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, ராவணனுடைய பராக்கிரமத்தினால ஜட்டாயு வந்து வீழ்த்தப்படலை. இங்கே திருப்பி அந்த வானரங்கள் அந்த விற்த்தாந்தத்தை எடுத்து சொல்லும்போது, ஜட்டாயு மரணமடைந்ததற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய வயசு. அவ்வளோ மூதாட்டி அவர், அவ்வளோ ஓல்டு பர்சன் அவர், அவ்வளோ ஓல்டு அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டுன்னு வந்து சண்டை போட்டிருக்காரு அவர். அதனால தான் ராவணன் இடத்துல தோணும். மற்றபடி இவாளோட யௌவனத்தில் எதுக்கு இந்த விற்த்தாந்தத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னா, எங்களோட யௌவனத்தில் நாங்கள் தேவேந்திரனையே ஜெயிச்சவா அப்படிங்கிறா. யார்? சம்பாத்தியும் ஜட்டாயும். அது மட்டும் இல்லை, பயங்கரமான பராக்கிரமங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி, அதனால் வந்து வானரங்களே அதிகமாக நேரம் கடத்துவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. கெட் டு ஒர்க் இமீடியட்லி. யார் புத்திசாலி புருஷன் அப்படின்னா, எதையுமே போஸ்ட்போன் பண்ணாமல் இமீடியட்டாக அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு உத்தியோகம்னா என்ன, ஒர்க்கில் யார் இன்வால்வ் ஆகிறாலோ அவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். கிளம்புங்கோ, இனிமேல் ஒரு செகண்ட் கூட லேட் பண்ணாதீங்கோ அப்படின்னு சம்பாத்தி வந்து சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் சம்பாத்தி தன்னுடைய கடைசி சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு கதையும் வந்து சொல்கிறார். என்னது அப்படின்னா, நான் சூரியனால் கீழே வீழ்த்தப்பட்டேன், கீழே வந்து இந்த இதில் விழுந்தேன். 6 நாள் வந்து எனக்கு நினைவே வரல, 6 days வந்து எனக்கு நினைவே வராமல் அதுக்கப்புறம்தான் எனக்கு நினைவு வந்தது. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கண்ணு திறந்தது, இது வந்தது. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக என்னுடைய சில பவர்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன எடுத்து அப்படின்னா, என்னுடைய விங்ஸ் ரொம்ப எரிஞ்சு போனதுனால என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, மெதுவாக நகர்ந்து இதை எடுத்து, அந்த சம்பவம் நடந்து இப்போதைக்கு வந்து 8000 வருஷம் ஆகுது அப்படிங்கிறது. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நகர்ந்து இந்த மலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரமம் இருக்குது. அது வந்து ஒரு பெரிய தபஸ்வியோட ஆசிரமம். அந்த தபஸ்வி, அந்த ஆசிரமத்திலோட ரிஷி பேர் வந்து நிஷாகரர் அப்படின்னு பேர். நிஷாகர அப்படின்னா ஒரு அர்த்தம் என்னென்னா சந்திரன்னு அர்த்தம். லிட்ரல் மீனிங் வந்து நிஷாகரஹான என்ன, இரவை ஒளிர்விப்பவன் அப்படின்னு. இரவை ஒளிர்விக்கன்னா என்னென்னா, அஜ்ஞானத்தை ஒளிர்வித்து கொடுக்கக்கூடிய பிரம்மஜானி அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நிஷாகரரான அவர் பேரே நிஷாகரர். அந்த நிஷாகரர் அப்படிங்கிறவர் வந்து சம்பாத்தி வந்து அவரை எப்படியாவது நம்ம தரிசனம் பண்ணணும், நாங்கள் எப்போவுமே தரிசனம் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு தடுமாறி அவரோட ஆசிரமத்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மரத்தில் வந்து நான் வந்து அவருடைய ஆசிரமத்தினுடைய விசேஷம் என்னென்னா, 365 நாளும் பூக்களும் காய்கனிகளும் இல்லாமலே இருக்காது. அப்படி வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆசிரமம் அது. அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மகரிஷி வந்து அவருடைய தூரத்துலேருந்தே அவருடைய பார்வையை மேலே பட்டெடுத்தோம். பார்வையை மேலே பட்ட உடனே அங்கேருந்து நேராக வந்தோடனே சம்பாத்திக்கிட்ட வந்து, எனக்கு உன்னை பற்றி நன்னா தெரியுமே,
நீயும் உன்னுடைய தம்பி ஒருத்தன் இருப்பானே அப்படின்னு கேட்டாராம் மகரிஷி. நீயும் உன்னுடைய தம்பி நீங்கள் 2 பேரும் வந்து எவ்வளோ பிரபாவசாலியான கிருதர்கள்னால் உங்களுக்கு இச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய ரூபத்தை உங்களால் மாற்றிக்க முடியும். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீல் அப்படின்னா, மனுஷனுடைய ரூபத்தில் வந்து நீங்கள் 2 பேரும் எப்போவுமே வந்து எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவேல். நான் அப்போவே உங்களை நோட் பண்ணியிருக்கேன். உன்னுடைய நிலைமை ஏன் இப்படி ஆகிடுது அப்படின்னு அந்த ரிஷி கேட்டாராம். அப்போது சம்பாத்திக்கிட்ட அந்த ரிஷி அப்படி கேட்ட உடனே சம்பாத்தி வந்து ரிஷிக்கிட்ட அவருடைய ஃபுல் ஸ்டோரி சொன்னாராம். என்னது அப்படின்னா, நாங்கள் கொஞ்சம் கர்வம் அடைஞ்சிட்டோம். அப்போ தான் ரிஷிக்கிட்ட மட்டும் உண்மையை சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, எங்களுடைய பராக்கிரமத்தில் வந்து அபரிமிதமான கர்வம் இருந்ததுனால நாங்கள் சூரியனை நோக்கி அக்ரெசர் ஆனோம். ஆனால் சூரியனுடைய வெப்பத்தையும் அவருடைய சூடியும் எங்களால் வந்து தாக்குப்பிடிக்க முடியாததுனால நான் வந்து இதாகிட்டேன். அதில் வந்து நான் வந்து எப்படியாவது ஜட்டாயுவை வந்து காப்பாற்றிட்டேன். ஆனால் என்னுடைய பட்சங்களை வந்து என்னால் காப்பாற்ற முடியல. அதனால் வந்து அது எரிஞ்சு போச்சு. இப்போ வந்து அவன் வந்து ஜனஸ்தானத்துக்கிட்ட விழுந்துட்டான், தண்டகாரண்யத்தில் விழுந்திருப்பான். என்னால் வந்து இங்கேருந்து நகரக்கூட முடியல. நான் ரொம்ப இது பண்ணி இப்போ தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் திராணி வந்திருக்கு. அதனால் வந்து உங்களை பார்க்கலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு உடனே ஃபுல்லாக வந்து அந்த மகரிஷிக்கிட்ட நடந்த கதையை ஃபுல்லாக வந்து சொல்லியிருக்கார். யார்? சம்பாத்தி சொன்ன உடனே இந்த கதையை யார்கிட்ட சொல்கிறா? சம்பாத்தி வந்து வானரங்கள்கிட்ட சொல்கிறா. அந்த மாதிரி நான் மகரிஷி கீழே வந்து விழுந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மகரிஷிக்கிட்ட என்னுடைய கதையை சொன்னேன். அப்போது அந்த 62 அப்போது அந்த மகரிஷி வந்து எங்கிட்ட சொன்னார். என்ன அப்படின்னா, ராஜா தசரதோ நாம கஷ்டிதிக்ஷ்வாகுவர்தனஹா தஸ்ய புத்ரோ மகாதேஜா ராமோ நாம பவிஷ்யதி அரண்யம் சச்ச சஹ பிராத்ரா லக்ஷ்மணேன கமிஷ்யதி தஸ்மின்னார்த்தே நியுக்தः சன் பித்ரா சத்யபராக்கிரமः நைர்தோ ராவணோ நாம தஸ்ய பார்யா ஹரிஷ்யதி ராட்சசேந்திரோ ஜனஸ்தானே அவத்யசுரதானவோ பரமான்னம் ச வைதேஹ்யா ஞாத்வா தாஸ்யதி வாசவா யதன்னம் அமிர்த பிராக்யம் சுராணாமபி துர்லபஹ यदि जीवती ते जीवती मे भर्ता लक्ष्मणो वापि देवरः देवत्वं गच्छोर्वापि तयोरन्मिदं त्वितः. என்ன சொல்கிறாருன்னா, அப்போது அந்த மகரிஷி வந்து கவலைப்படாத, நான் உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறேன். என்ன அப்படின்னா, இந்த அது மகரிஷி வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, கவலைப்படாத, பின்னாடி ஒரு காலத்தில் தசரதன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா வருவான். அந்த ராஜாவுக்கு ராமன்னு ஒரு பையன் பிறப்பான். அந்த ராமன்ற பையன் வந்து தன்னுடைய பிராத்தாவோட ஒய்ஃபோட தன்னுடைய பத்னியோட நேர இதுக்கு வருவான். அப்போது ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு ராட்சசன் வந்து அவனுடைய பத்னியை வந்து ஹரணம் பண்ணிட்டு போயிடுவா. அப்போ வந்து எல்லா வானரங்களும் தேடுவா. அப்போ வந்து இந்த விஷயத்தை நீ சொல்கிறது மூலமாக உனக்கு திருப்பி உன்னுடைய ரெக்கைகள்லாம் திருப்பி முளைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அந்த சீத்தையை வந்து கடத்திண்டு போன ராவணன் வந்து சீத்தையை ஒரு இடத்துல வைப்பான். அப்போ சீத்தை என்ன சொல்லுவா அப்படின்னாக்கா ராவணன் சாப்பிட கொடுப்பான். ஆனால் சீத்தை அந்த சாப்பாடை சாப்பிட மாட்டா. ராவணன் கொடுக்குற சாப்பாடை சீத்தை சாப்பிட மாட்டா. இப்போ சீத்தை என்ன சாப்பிடுவா அப்படின்னா, சீத்தையை வந்து ராவணன் ஹரிச்சன் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே தேவேந்திரன் வந்து தேவலோகத்துலேருந்து ஒரு பெரிய அண்டா நிறைய பாயசத்தை கொடுப்பான். அந்த பாயசத்தை கொடுத்த உடனே எவ்ரிடே சீதா அந்த பாயசத்தை எடுத்து, அது ஊசி போயிடுமான்லாம் கேட்கக்கூடாது, புரியுறதா? தேவேந்திரன் கொடுத்தா அப்படியே நன்னா இருக்கும் அது, சரியா? அந்த தேவேந்திரன் அப்படி பாயசத்தை கொடுப்பா. அதுவும் வந்து சீதா மாதா என்ன பண்ணுவா அப்படின்னாக்கா, அவள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு
உயிரோடு இருக்காளா இல்லையான்னு தெரியல. என்னுடைய பிரியமான ஸ்ரீராமருக்கும் அவருடைய பிராத்தா லக்ஷ்மணருக்கும் இந்த சாதம் போட்டோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சாதத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிட்டு அவள் வந்து உயிர் வாழ்வா. இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எப்போ சொல்கிறாரு? இன்க்ளூடிங் எல்லாம் தசரத காலத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து சம்பாதிக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து அந்த மகரிஷி நிஷாகரர் வந்து சொல்கிறார். நிஷாகரர் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, நான் உனக்கு வந்து உன்னுடைய இந்த பட்சங்கள் இருக்க பட்சன்னே வருது என்னது, உன்னுடைய ரெக்கைகளை வந்து நான் இப்போவே வந்து கொடுத்துட முடியும். ஆனால் சம்பாத்தி நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும். அப்புறம் நாம் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக தியாகம் பண்ணி வாழறோம் அப்படின்னா அது இருக்கிறதுலையே ஒரு உயர்ந்த விஷயத்துக்காக இருக்கணும் சம்பாத்தி. அதனால் வந்து நீ ஜஸ்ட்டு காலத்தையும் தேசத்தையும் மாத்திரம் கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்தே அப்படின்னாக்க அபரிமிதமான ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியுடைய காரியத்தில் நீ ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பங்கை வகிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இப்போ உனக்கு வந்து ரெக்கைகள் வராமல் உனக்கு பின்னாடி வரா மாதிரி நான் கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா, இந்த விற்த்தாந்தம் வந்து நீ இன்னொருத்தருக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்கும், உன்னால் நிறைய காரியமாக வேண்டியது இருக்கு. அதனால் வந்து இருக்கணும், நீ என்னைக்கு இந்த காரியம் உனக்கு சம்பூர்த்தி ஆறுதோ அன்னைக்கு உனக்கு வந்து ரெக்கைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி முடித்த உடனே சம்பாத்திக்கு வந்து ரெக்கை வந்துடுத்து ஃபுல்லாக. பாவம் கிழவனார் கடைசி காலத்தில் திருப்பி ரெக்கை வந்துடுத்து. அதுக்கப்புறம் இந்த மகரிஷி என்ன சொல்கிறன்னா, சம்பாத்தி புரிஞ்சுக்கோ, நீ மட்டும் இந்த ஒர்க்கில் இல்லை, இந்த ஒர்க்கில் வந்து பிரம்மாஜி இருக்கார், இந்திரன் இருக்கான், தேவர்கள் இருக்கா, அஸ்வினி குமாரர்கள் இருக்கா, இவா எல்லாருமே வந்து டோட்டல் பிரம்மாண்டமே வந்து ராமருடைய காரியத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ ராம காரியம்னா என்ன, டோட்டல் 30 முக்கோடி தேவர்களும் சேர்ந்து பண்ண ஒரு ஒர்க்கு வந்து ராமகாரியம். அதுக்கு பேர் கர்சேவான்னு பேர். அந்த மாதிரி சலோ அயோத்தியா அப்படின்னு அந்த மாதிரி. அதனால வந்து தேவர்கள் இப்போது ஜாம்பவான் எதிர்க்க இருக்கார்ல, ஜாம்பவான் யாரோட பையன், யாரோடைய அம்சமாக வந்திருக்கார் ஜாம்பவான்? பிரம்மாஜியோடைய அம்சம். சுக்ரீவன் யாரோடைய அம்சம்? சூரியனோட அம்சம். வாலி யாரோடைய அம்சம்? இந்திரனுடைய. வாலி என்ன ராமகாரியத்தில் ஈடுபட்டார்? வாலி வந்து உயிரை கொடுத்துருக்காரு, செத்து போயிட்டார். வாலி செத்தது வந்து என்னது, ஒரு பெரிய த்ரெட்டு 3 லோகத்துக்கும். என்னது வாலியா? வாலி ஒருத்தன் கொண்டுட்டானா ஒரே புல்லட்லையா? ஆமாம், ஒரே புல்லட்டில். அதுவும் ஸ்னைப்பர் ஷாட்டா? ஓமா. அதனால் வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலி செத்து போயிடலாம் வந்து சம்பாத்தி சொல்கிறார். நான் அந்த தருணத்தில் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா, அந்த தருணத்தில் என் வாழ்க்கையோடைய பர்பஸே இல்லை, நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கலான்னு நினச்சேன். உண்மையாக சொல்கிறேன், வானரங்களே, வானர சிரேஷ்டர்களே, நான் சூசைட் பண்ணிக்கணும்னு நினச்ச தருணம் அது. அப்போ அந்த மகரிஷி இந்த விஷயத்த சொன்னார். அப்போலேருந்து இன்னி மட்டும் நான் இந்த ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ப்பா உங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மட்டும் இல்லை, என் பையனையும் வேறு நான் திட்டிவிட்டேன், கண்ணா பின்னான்னு திட்டிவிட்டேன். அதெல்லாம் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு காரணத்துக்காக தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்குன்னு வந்தோடனே, அதனால் காலதாமதம் வேண்டாம், உத்திஷ்டத்தை அழகாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, உத்திஷ்டத்தை எத்தனாவது 63 சரிதா. தஸ்யத்வேவம் ப்ருவன்னஸ்ய இத்யக்த்வா தான் ஹரீன் சர்வான் சம்பாதி பதகோத்தமः உத்பபாத் கிரே ஸ்ருங்கம் ஜிக்ஞாசு ககமோகதிம். அந்த ஸ்லோகம் கரெக்டாக கண்ணில் படல, எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. உத்திஷ்ட, எல்லாம் ஏந்திருங்கப்பா. எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் சொன்னாரோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏந்திருங்கப்பா, எல்லாம் ஏந்து அடுத்து ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்க. கமான், இப்போ அடுத்து ஆக வேண்டிய வேலை என்ன?
சமுத்திரத்தை தாண்டணும். லங்கனம், லங்கனம் அப்படின்னா 2 அர்த்தம் இருக்குது தமிழில். லங்கனத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? ஜென்ரலாக லிட்ரல் மீனிங் வந்து ஸ்கிப்பிங்னு அர்த்தம், ஸ்கிப் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். சாப்பிடாமல் இருந்தால் லங்கனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லங்கனம் உள்ளங்கிய சிந்தோ, உள்ளங்கிய சிந்தோன்னா சிந்துவை தாண்டியவன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து திருப்பி வந்து சரி இப்போ இங்கேருந்து தட்சிண முகமாகவே நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எல்லோரும் கிளம்புறா. அங்கதனும் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிட்டான். எல்லாம் வாங்க வாங்க வாங்க, நமக்கு நிறைய வேலை இருக்குது, நம்ம தட்சிண முகமாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமுத்திர தட்டத்துக்கு வந்துட்டு அங்கதன் வந்து கேட்குறான். என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா, குவ இதானீம் மகாதேஜா லங்காயிஷ்யதி சாகரம் குவ கரிஷ்யதி சுக்ரீவம் சத்யம் சந்தமரிந்தமம் கோவீரஹா யோஜனசதம் லங்கையதே ப்ளவங்கமம் இமாம்ச்ச யூதபான் சர்வான் மோச்சயதே கோ மகாபயாத் கஸ்ய பிரசாதாத் தாரான்ச்ச புத்திரான்ச்சைவ கிரகாணி ச இதோ நிவృత్తాः பஷ்யேம சித்தார்த்தா சுகினோ வயம் கஸ்ய பிரசாதாத் ராமம் ச லக்ஷ்மணம் ச மகாபலம் அபிகச்சேம சம்ஹ்ருஷ்டா சுக்ரீவம் ச வனைகசம் யதி கஷ்டித் சமர்த்தோ வஹ சாகர ப்ளவனே ஹரிஹி ச ததத்விஹ நஹ ஸ்ரீக்ரம் புண்ணியம் அபியதக்ஷிணம். என்ன சொல்கிறான்னா, இங்கே வாங்க, யாரால முடியும்? அங்கதன் ஃபுல்லாக ஜோன் எடுத்த வாங்க வாங்க வாங்க, வானரங்களே சொல்லுங்க, உங்களால் யாரால முடியும்? என்னது, எவ்வளோ யோஜனை தாண்டணும்? 100 யோஜனை தூரம் தாண்டணும். இப்போ 100 யோஜனை தூரம். ஒரு யோஜனை அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ 8 மைல் ஞாபகம் இருக்கா? 100 யோஜனைன்னா எவ்வளோ? 800 மைல்ஸ். சரியா? அந்த 100 யோஜனை தூரம் அது எப்படி வரும்லாம் தெரியாது. ஏன்னா இவள் வந்து வெளியில் வந்து விந்தியா பர்வத்தத்துலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கான். பட்டம் அப்படிலாம் வந்து இந்த 100 அப்புறம் இன்னொரு இடத்துலையே ஒரு கமெண்டேட்டர் என்ன எழுதுறாருன்னா, அந்த காலத்தில் யோஜனைகள் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்த மெஷரும் இந்த காலத்தில் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிற மெஷரும் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து ஃபீட்டுன்னு சொல்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து மீட்டர் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போ பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா, 100 யோஜனை தூரம் வந்து இப்போ லங்கனம் பண்ணணும். எங்கே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, எல்லோரும் வந்து பேன்னு சைலண்ட்டாக இருக்கா. 100 யோஜனையா அப்படி சைலண்ட்டாக இருக்கு. அப்புறம் வந்து நஹிவோ கமேன சங்கம் கதாச்சித். அப்புறம் சொல்கிறார் அங்கதன், நீங்கள் சொல்லுங்க, டக்குன்னு யாரால் முடியும்னு சொல்லுங்க, எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டேல் அப்படின்னாக்கா நம்ம போய் திருப்பி நம்ம பொண்டாட்டி குழந்தை எல்லாம் பார்த்து அவளோட சந்தோஷமாக இருக்கலாம். நம்ம மட்டும் எகிரி குதிச்சு பார்த்துட்டோம், சீதா அங்கே இருக்கா, அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம திரும்பி போனோம்னா நம்மளுக்கு அவார்டும் கிடைக்கும், ரிவார்டும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேமிலியோட கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம். திருப்பி நம்ம போய் நம்ம ஃபேமிலியை பார்க்க முடியும்ப்பா. புரியறதில்ல? ஒரு லீடர் எப்படி என்கரேஜ் பண்ணுறான்னு, சீக்கிரண்டா இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்னும் 1 வீக் தான், உயிரை கொடுத்து பண்ணிவிடுங்க, அப்போ தான் நம்ம திருப்பி இந்தியா போனால் நம்ம ஃபேமிலியை பார்க்கலாம் அப்படிலாம் அந்த ஆன்ஷோர் இதெல்லாம் பண்ணுவான்ல. அந்த மாதிரி இப்போது ஆன்சைட்டில் இருக்கா யார்? அங்கே தான் குரூப்பு ஃபுல்லாக ஆன்சைட்டில் கமான் 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 அப்படிங்களா எல்லாம். நான் 100 யோஜனையா ஐயோப்பா. அதுவும் வந்து சும்மா இருக்கலாம்ல. சம்பாத்தி போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்லோகம் படித்தேன் நான். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப சால்ட்டி ஓஷன், அது ரொம்ப சால்ட்டி ஓஷன், ரொம்ப பயங்கரமான ஓஷன். இது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இந்த சமுத்திரம் எதுவோ, இந்த சமுத்திரம் தான் லங்காவோட ஒன் ஆஃப் த மெயின் செக்யூரிட்டி. யாருமே லங்காவை ரீச் பண்ண முடியாமல் தொட முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே எது அப்படின்னா இந்த சமுத்திரம். அதுக்கு வருணாலயம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வேறு கொடுத்தாரு. சம்பாத்தி என்ன பேர் கொடுக்குன்னா வருணாலயம் அப்படின்னு ஒரு பேர். வருணாலயம்னா இது வருணன் இருக்கக்கூடிய இடம். ஆக்சுவலி வருணனுடைய உபஸ்திதி ஸ்தானம் வந்து சமுத்திரம். ஸோ நீங்கள் சமுத்திரத்துக்கு போனேல் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மனசில் வந்து வருணனை நினச்சிக்கணும், வருண பகவானை நினச்சிக்கணும். சரியா? அந்த வருணன் தான் வந்து மேகநாகரா, அந்த மேகம் தான் விருஷ்டி ஆகிறது. ஸோ எல்லாமே ஒரே வருண பகவானுடைய ஒரு ஃபார்ம் தான். சரியா? அது இருக்கட்டும். அந்த மாதிரி எல்லாரும் இருக்கிறச்சே
அங்கத வச்ச ஸ்ருத்வா தே சர்வா வானர்ஷபா ஸ்வம் ஸ்வம் கதௌ சமுத்சாஹ சுஸ்தத்ர யதாக்கிரமம். என்ன ஆகிறதான்? அங்கதனுடைய இந்த வருஷம் ஓ நான் தாண்டிடுவேன் அப்படின்னு வந்தானா ஒருத்தன். எவ்வளோ தாண்டுவ நீ அப்படின்னா, கஜோ காவோக்ஷ கவயா ஷரபோ கந்தமாதனா மைந்தஸ்ச திவிதஸ்சைவ சுஷேன ஜாம்பவான்ஸ்ததா ஆபா ஆபபாஷ கஜஸ்தத்ர ப்ளவேயம் தசயோஜனம் கவோக்ஷோ யோஜனாம்யாக கமிஷ்யதி விம்சிதம். கஜ அப்படின்னு ஒரு பெரிய வானரம். தாண்டிடுவேன். எவ்வளோ தாண்டுவேன்? 10 யோஜனை தாண்டிடுவேனா அப்படின்னு. 100 யோஜனை சமுத்திரத்தில் 10 யோஜனை தாண்டினா என்னாகும்? தொப்புன்னு தண்ணியில் விழ வேண்டிதான். கவாக்ஷன் வந்தானா, நான் தாண்டிடுவேன், 20 யோஜனை தாண்டிடுவேன். அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம். வெரி குட். அங்கதன் பார்க்குறான், யாரா முடியும்னு சொல்லுவான். ஷரபன் வந்தானா, ஷரபோ வானசஸ்தத்ர வானரான்ஸ்தனுவாச்ச த்ரிஷதம் து கமிஷ்யாமி யோஜனானாம் ப்ளவங்கமா. 30 தாண்டிடுவேன் அப்படின்னா. த்ரிம்ஷதம் த்ரிஷதம் இல்லை, த்ரிம்ஷதம். அது ரிஷபோ வானரஸ்தத்ர வானரஸ்தனுவாச்ச சத்வாரிஷாத் கமிஷ்யமி யோஜனானாம் சம்சய. ரிஷபன் அப்படின்னு ஒரு வானரம். அவன் நான் 40 தாண்டிடுவேன். 40? சரி, வெரி குட். அடுத்தது பாப்பா, லைனில் வா, அடுத்தது யார் வரா அப்படின்னு. அதுவும் வால்மீகியும் அழகாக ஒரு ஆர்டரை 10, 20, 30, 40 அப்படின்னு அந்த மாதிரி பில்டு பண்ணிட்டு போகிறார் வால்மீகி. எடுத்த உடனே 90 அதெல்லாம் ஒன்று சொல்ல. அடுத்தது என்ன, கந்தமாதனன் வந்தான். கந்தமாதனன் நான் எவ்வளோ 50 தாண்டிடுவேன்னா. அப்புறம் மைந்தன் வந்தான், நான் 60 யோஜனை தாண்டிடுவேன். அப்புறம் த்விவிதன் அப்படின்னு ஒரு வானரம். அவன் என்ன சொன்னான் அந்த யூத்தை பற்றி? நான் 70 தாண்டுவேன் அப்படின்னா. அப்புறம் சுஷேனன் வந்தான். சுஷேனன் என்ன சொன்னான்? 80 தாண்டுவேன்னா. ஆஞ்சநேயர் என்ன சொன்னார்? ஆஞ்சநேயர் இந்த பக்கமே வரல. ஐயோ, அவள ஏதோ பெருசாக ஏதோ பேசிக்கிறான், ஐயோ நமக்கு என்ன வம்பு. நிஜமாவே. அதுக்கு முன்னாடி ஜாம்பவான் வரார். ஜாம்பவான் சொல்கிறார், என்னால் 90 யோஜனை தாண்ட முடியும், ஆனால் நான் இப்போ வயசு காரணமாக ரொம்ப முதல்ல பிரம்மாஜி ஜாம்பவான் அமிச்சிட்டார் போல் இருக்கு ராம காரியத்துக்காக. நான் ரொம்ப வயசாகிடுது எனக்கு, நான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன். நான் எந்த அளவுக்கு பராக்கிரமியாக இருந்தேன்னா பாரு, அவளுடைய பராக்கிரமம் ஒன்றுத்தையும் எப்படி சொல்கிறா பாரு. நான் என்னுடைய யூத்தில் எவ்வளோ பராக்கிரமாக இருந்தேன்னாக்க, வாமன அவதாரம் நடந்ததில்லை. அப்போ புருஷோத்தமன் திரிவிக்ரம அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா? வாமன அவதாரத்தில் திரிவிக்ரம அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா? அப்போ அப்படி காலை வச்சு அப்படி மேலே வச்சார் இல்லையா? இங்கே ஒரு பர்வத்தம், அங்கே ஒரு மேருமலையில் ஒரு கால் வச்சார் இல்லையா? அப்போ கண் மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ளே நான் அவரை சுற்றிட்டு வந்தேன், பிரதட்சணம் பண்ணேன் அவரை. அவ்வளோ பராக்கிரமசாலி நான் அப்படின்னோடனே கடைசியாக அங்கதன் வரான். அங்கதன் சொல்கிறான், என்னால் தாண்ட முடியும் 100 யோஜனை அப்படிங்கிறான். தட்டலாம், அங்கதனை கை தட்டலாம். ஆனால் என்னப்பா ஆனால் நான் தாண்டி குதிச்சு அங்கே போய் அப்படி ஊந்துடுவேன். திருப்பிலாம் எழுந்து அதான் சீத்தையும் பார்த்துட்டேன்னா கூட திருப்பி குதிச்சு சீத்தை இருக்கான்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஒர்க்கு நடக்கும், ஆனால் கம்யூனிகேஷன் இருக்காது. பரவாயில்லையா? ஜாம்பவான் சொல்கிறார், உன்னால் முடிஞ்சால் கூட அங்கதா, உன்னால் முடிஞ்சால் கூட நீ போகக்கூடாது அங்கதா. நீ எங்கள் எல்லாருக்கும் தலைவனாக வந்திருக்க. தொண்டர்கள் நாங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறச்ச தலைவரை வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாது. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தப்பி தவறி நம்ம எல்லாருக்குமே தலைவராக இருக்கிறது பிடிக்கும். ஆனால் உண்மையாக சொல்லட்டுமா, தொண்டனாக இருக்கிறது நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்குது. ஏன்னா எந்த தலைவலியாக இருந்தாலும் எந்த பழிப்பாவமாக இருந்தாலும் தலைவர் மேலே விழுவது.
ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ரோடோரமாக யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் ட்ரெஸ் போட்டுண்டு ரோடோரமாக துப்பினான்னா இந்த பிஜேபிக்காரங்களாம் ரோட்டில் துப்புறாங்க அப்படின்வான். என்னடா அப்பா அண்ணாமலையே சரியில்லை அப்படின்னு. இதுக்குடா சார் இன்னொருத்தர் ரோட்டில் தொண்டனாக இருக்கிறது ஈஸி ஆக்சுவலி. அதனால் ஜாம்பவான் வந்து சொல்கிறாரு, நீ எங்களுக்கு ராஜாப்பா, சுக்ரீவன் அங்கே ராஜானா இப்போ எங்களுக்கு இந்த இடத்துல நீ தான் ராஜா, நான் ராஜா கிளம்பி நீங்கள் போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன முடிவு எடுக்க என்ன புரிஞ்சுக்கோ. ராஜா அப்படிங்கிறவர் வந்து விலகிட்டார் அப்படின்னா வேறு யாருமே யாரோடைய பேச்சையும் கேட்க மாட்டார். ஏன்னா ராஜா வந்து ராஜா பேச்சை ஏன் கேட்பான்னா, ராஜாவுக்கு தண்டனை கொடுக்குற சக்தி இருக்குது பேச்சை கேட்கலன்னா. அதனால் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டு போயிடுவா. அதனால் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாம்பவான் வந்து இது பண்ணுறார். அப்புறம் அங்கதன் வந்து ரொம்ப கவலையாக ஜாம்பவான் கிட்ட வர. ஜாம்பவான் வெரி சீனியர் பர்சன் இல்லையா, என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறார். அப்படி கேட்ட உடனே ஜாம்பவான் வந்து கவலைப்படாத, தஸ்ய தே வீரா காரியஸ்ய ந கிஞ்சித் பரிஹாஸ்யதே ஏச சஞ்சோதயான்மேனம் யக்கார்யம் சாதயிஷ்யசி தத பிரதீதம் ப்ளவந்தம் வரிஷ்டம் ஏகாந்தமாஸ்ருத்ய சுகாபவிஷ்டம் சஞ்சோதயாமாச ஹரிப்ரவீரः ஹரிப்ரவீரம் ஹனுமதே ஹனுமந்தமேவ. கவலைப்படாத, இந்த காரியத்தை வந்து பரிபூர்ணமாக சித்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் இருக்கான் அப்படின்னு இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்குறா எல்லாரும். ஜாம்பவான் வந்து இப்படி திரும்பி பார்க்குறாரு. அந்த சீன் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கவலைப்படாத, அங்கே தான் ஒரு ஆள் இருக்கான் இந்த காரியத்தை சித்தி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு. உடனே கேமரா அப்படி ஹனுமான் பக்கம் திரும்புறது. ஹனுமான் பாட்டுக்கு ஏகாந்தமாக இப்படி உட்காந்துட்டு தியானத்தில் இருக்காங்க. அவங்களாம் ஏதோ பேசிக்கிறாங்க, ஏதோ ஒர்க் பண்ணுமா, குதிக்கணும், ஐயோ சமுத்திரத்தெல்லாம் குதிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு சைலண்ட்டாக அப்படி உட்காந்துருக்கார். அதனால் வந்து இப்போ அடுத்து வரப்போகிற சர்க்கம் வந்து இருக்கிறதுலையே ரொம்ப முக்கியமான சர்க்கம்னு சொல்லலாம். இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலேயே சிகரமாகவும் ஒரு ரத்தனமாகவும் விளங்கக்கூடிய இது என்ன அப்படின்னா இந்த சர்க்கம் வரப்போகிற ஷட்ஷஷ்டிதம சர்க்கம் 66. ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? 66னா ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? 66 இன் கிஷ்கிந்தா காண்டம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்க்கம். என்ன சர்க்கம் அப்படின்னா, மறந்த ஒருவனுக்கு தன் நிலையை ஞாபகப்படுத்தி மீண்டும் அவனை கொண்டு வருது. எதனால் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு அவருடைய பராக்கிரமம் மறந்து போச்சு? யாருடைய சாபத்தினால? வெரி குட், கைதடுங்க குழந்தைலாம் கரெக்டாக பட்டு 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 பட்டுன்னு சொல்கிறா பாருங்க. பிருகு முனியோடைய சாபத்தினால ஆஞ்சநேயருடைய அப்பரிமிதமான கட்டுக்கடங்காத சக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த கட்டுக்கடங்காத சக்தியை வந்து எதை வச்சு அங்குஷம் போட்டார்னா பிருகுமுனி. பிருகுமுனி ஒன்றும் சாபம் கொடுத்தார் அப்படின்னா அது அப்படி எடுத்துக்கூடாது. அந்த சக்திக்கு அங்குஷம் போட்டது, அந்த கண்ட்ரோலிங் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா மெமரியில் கொண்டு போய் வச்சார். இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் ஆஞ்சநேயா உனக்கு வந்து மறந்துருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து உன்னுடைய சக்தி என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சரியான நேரத்தில் சரியான காரியத்துக்காக அது ஞாபகப்படுத்தப்படும். அப்படி ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து இது பண்ணுறார். அப்போது ஆஞ்சநேயரை வந்து கூப்பிட்டு சொல்கிறார், பகுஷோஹி மயா திருஷ்டாஹ சாகரே சமஹாபலஹ புஜங்கானுத்தரான் பக்ஷி மகாபாஹுர்மகாபலஹ பார்ஷயோர்யத் பலம் தஸ்ய புஜவீர்ய பலம் தவ விக்ரமஸ்சாபி வேகஸ்ச நதே தேனாபஹீயதே பலம் புத்திஸ்ச தேஜஸ்ச சத்வம் ச ஹரிபுங்கவஹ விசிஷ்டம் சர்வபூதேஷு கிமாத்மானம் ந சஜ்ஜசே. ஆஞ்சநேயா நீ தான்ப்பா இந்த காரியத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு. நானா நான் எங்கே சுவாமி, நான் எங்கே பண்ணுறது அப்படின்னா, ஆஞ்சநேயா புரிஞ்சுக்கோ, அங்கதன் இல்லை
இப்போ கடைசியாக ஃபைனலாக ரவுண்டில் யார் ஜெயிச்சு வெளியில் வந்தா? அங்கதன். ஆஞ்சநேயா அங்கதன் இல்லை, சுக்ரீவன் இருக்கான் இல்லையா, அவனை விட உன்னோட பராக்கிரமம் ஜாஸ்தி. பிரம்மாஜியோடைய பையனாகிய நான் யார்? ஜாம்பவன். அப்படி சொல்லலை, நான் சொல்கிறேன் கேளு. ராமர் லக்ஷ்மணர் அவளுக்கு எந்த அளவுக்கு பராக்கிரமும் பலமும் இருக்கோ அதுக்கு சமமானவன் நீ ஹனுமான். உன்னுடைய வேகம் எவ்வளோ பெரிய வேகம் தெரியுமா? உன்னுடைய வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கு இந்த மொத்த சிருஷ்டிலேயே 2 பேர் தான் இருக்கா. ஒன்று வந்து உங்கள் அப்பா வாயு, இன்னொன்று வந்து கருடன். ஹோல் ராமாயணத்திலேயே கருடனை வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கான். கருடனை பற்றி மென்ஷன் தான் வருதே வந்து கருடனுக்கு எந்த ரோலும் இல்லை. ஒரே ஒரு பர்சனை கருடனுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி சொல்கிறது வந்து ஹனுமான். இருந்தாலும் வந்து கருடன் வந்து பூர்வ காலத்துலேருந்தே இருக்கிறதுனால கருடனுக்கு பேர் வந்து பெரிய திருவடின்னு பேர். ஆஞ்சநேயருக்கு பேர் என்ன? சிறிய திருவடி. ஏன் அப்படின்னா இவா 2 பேர் மேலே தான் எம்பெருமானோடைய திருவடி பட்டிருக்கு. அவ எம்பெருமானோடைய திருவடி சகிதமாக எம்பெருமானை தாங்கி தூக்கினது இவா 2 பேர் தான். இவாளுடைய மகா காயம் இருக்குல்ல, உடம்பண்டு பெரிய விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து பெருமாளே துணுண்டு இருப்பார். பின்னாடி யுத்த காண்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். இப்படி ஹனுமார் ஆனர்னா இப்படி இருக்கும், அங்கே பார்ப்போம். அதனால் அந்த மாதிரி வந்து உன்னுடைய கருடனுடைய அந்த ரெக்கைகளுக்கு அந்த ஸ்வர்ணபக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கருடனுடைய காயத்ரி அப்படி வரும், வைனதேயாய வித்மஹே சுவர்ணபக்ஷாய தீமகி தன்னோ கருட பிரச்சோதயாத். அது சுவர்ணபக்ஷம்னு பேர் அவருக்கு. இவ்வளோ அந்த ஸ்வர்ணபக்ஷங்களுக்கு எவ்வளோ பலம் இருக்கோ அந்த பலம் உன்னுடைய புஜத்தில் இருக்குது ஹனுமான். சும்மா இப்படி 6 பேக் வச்சு இப்படிலாம் காட்டின்னு இருக்கியே, அதில் எவ்வளோ பலம் இருக்குது தெரியுமா உனக்கு? ஹனுமான் வந்து அப்படியா அப்படி. அதனால் என்ன பண்ணோம்? ஹனுமானுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறார் ஜாம்பவான். என்னது? அப்சராப்சரசாம் ஸ்ரேஷ்டம் விக்யாத்தா புஞ்சிகஸ்தலா அஞ்சனேதி பரிக்யாத்தா பத்னி கேசரினோ ஹரே விக்யாத்தா த்ரிஷு லோகேஷு ரூபேணா பிரதிமா புவி அபிஷாபாத் பூததாத கபிதோ காமரூபிணி துஹிதா வானரேந்திரஸ்ய குஞ்சரஸ்ய மகாத்மனஹா இத்தியாதி. அப்போது ஒரு அப்சரஸ் பெண்ணுண்டோ, ஏதோ ஒரு புஞ்சகஸ்தலா அப்படின்னு ஒரு அப்சரஸ், புஞ்சகஸ்தலா அப்படின்னு ஒரு அப்சரஸ். அவள் ஏதோ ஒரு சாபத்தினால ஒரு அற்புதமான பரம சுந்தரியான ஒரு பெண்மணியாக இந்த பூலோகத்தில் வந்தா. அந்த பெண்மணிக்கு பேர் வந்து அஞ்சனான்னு பேர். அந்த அஞ்சனா வந்து கேசரினா என்ன? ஆஞ்சநேயரோட அப்பா இது இருந்தா. அந்த கேசரி அந்த அஞ்சனாவோடைய அழகு வந்து எவ்வளோ அழகுனா, வாயு பகவான் வந்து மோகிச்சதில் வாயு பகவான் வந்து பூர்ணமாக அந்த அஞ்சனா தேவியோட உடம்பை வந்து வியாபிச்சுட்டார். அப்போ அஞ்சனா தேவி கேட்குறா, யார் நீ, என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறா. அப்போ வாயு பகவான் சொல்கிறார், நீ கவலைப்படாத, நான் வந்து தப்பான முறையில் எதுவும் பண்ணலை. அவ்யக்த ரூபமாக எல்லா உயிரினங்களிலுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வியக்த ரூபமாக தான் ஒரு பெண்மணிக்கு ஒரு எனி ஃபீமேல், மனுஷாலாக இருக்கலாம், எதுவாக இருக்கலாம், வியக்த ரூபமாக தான் ஒரு ஆம்பளை வந்து தன்னுடைய உறவை கொடுத்து அடுத்த ஒரு உயிர் பண்ணுறான். ஆனால் அந்த அவ்யக்த ரூபமாக என்ன ஆகிறது அப்படின்னா,
ஐம்பூதங்களினுடைய சேர்க்கை அந்த இடத்துல வருது. இதே விஷயந்தான் மகாபாரதத்துலேயும். இந்த கொஸ்டின் லாங் டைம் இருக்கும். ஸோ வியக்த ரூபமாக ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டி, வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியில் தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் a solid tangible baby coming out. பட் அந்த tangible ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு intangible ப்ராசஸ் இருக்கணும், which is சூக்ஷ்மம். அந்த சூக்ஷ்மமாக என்ன அப்படின்னா, என்னென்ன ப்ரப்போர்ஷனில் எந்தெந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய சக்தி எப்படி ஒன்றா சேரணும் அப்படிங்கிற ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கணும். அந்த விஷயத்தை வாயு பகவான் எடுத்து சொல்கிறார். எடுத்து சொல்லி அதனால் என்னுடைய சக்திக்கு துல்லியமாக ஈக்குவலாக என்ன இருக்கோ அப்படி ஒரு பையன் உனக்கு பிறப்பான் அப்படின்னு பாருங்க. அதனால் உண்மையாகவே நமக்கு குழந்தை பிறக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம உங்களுக்கு தெரியுமோ, நம்ம சாதாரணமாக சொல்லணும் எல்லாம் பகவான் கொடுத்த பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டாக? பகவான் கொடுத்தது தான். ஏன்னா ஈஸ்வரன் தான் பஞ்சபூத ஸ்வரூபமாக இன்னொரு ஜீவாத்மாவாக பிறக்கிறான். அந்த ஜீவம் அதில் இருக்குன்னா பகவான் தான் அது. அதுக்கு நிமித்தமாக இருக்கிறது தான் ஆண் சரீரமும் பெண் சரீரமும். ஆண் சரீரமும் பெண் சரீரமும் நிமித்த மாத்திரம். ஆனால் அதில் அவ்வியக்தமாக நடக்கிற விஷயம் அது ஈஸ்வரனுடைய ப்ராசஸ். அந்த விஷயத்தை தான் இங்கேயும் புரிஞ்சுக்கணும். குந்தி பெற்றெடுத்த 5 பிள்ளைகள், அதை பற்றியும் நம்ம அந்த இடத்துல அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். அதை சரி, அதில் அந்த மாதிரி பிறந்த உடனே நீ ஒரு குகைக்குள்ளே பிறந்தப்பா. அஞ்சனா ஒன்று அந்த கேசரி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய மலை. அந்த அந்த குகைக்குள்ளே நீ பிறந்தப்பா. அந்த குகைக்குள்ளே நீ பிறந்த உடனே என்ன எடுத்த அப்படின்னா, அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும், அதை சொல்கிறார் அவர். எடுத்த உடனே நீ இதுக்கு ஓடிட்ட. நீ ஒரு குதிச்ச. நீ ஒரு குதிச்சு கிட்டத்தட்ட 300 யோஜனை தூரம் போகிறச்சே தான் இந்திரன் ஒன்று அடித்தான். எவ்வளோ? எப்போ? பிறந்த குழந்தையா இருக்கும்போது இப்போ எவ்வளோ தாண்டணும் ஆஞ்சநேயரிங்க? 100 யோஜனை தாண்டணும். எல்லாம் நோட் பண்ண, அங்கங்கே நம்பர் சொல்கிறச்சே சம்டைம் கம்பேர் பண்ணிகிட்டே வரணும். அப்படி நீ தாண்டின அப்போ வஜ்ரத்தால் இந்திரன் உனக்கு அடித்த உடனே வாயு எல்லாரோடைய வாயு சஞ்சாரத்தையும் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டார் அவர். அதனால் எல்லா தேவர்களும் முனிவர்களும் கொடுத்தா. உனக்கு ஒன்று தெரியுமா, இந்திரனுடைய வஜ்ரம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பிரம்மாவுடைய பிரம்மாஸ்திரம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்? இந்த உலகத்தில் ஒன்றை அழிக்கிற சக்தி எதுவுமே கிடையாது ஹனுமான். ஹனுமானுக்கு டடங் 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 அப்படின்னு மூஞ்சிலாம். அதுக்கப்புறம் தெரியுமா உனக்கு நீ மிருத்யு அடைய முடியாது. நீ எப்போ இச்சிக்கிறியோ அப்போ தான் உனக்கு இச்சா மிருத்யு வேறு இருக்குது உனக்கு. நீ எப்போ இல்லாமல் போகணும்னு நினைக்கிறியோ அப்போ அது மட்டும் நீ பாட்டுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீ இந்த வாயு இந்த விஷயத்தில் என்ன வேணால் பண்ணலாம் நீ உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறார். என்னது இதெல்லாம் சொல்கிறார். அங்கேருந்து நீ கீழே விழுந்தது ஷைலாகிர சிகரம் அப்படின்னு பேர். இதெல்லாம் இந்த சில பேரெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஷதானி த்ரீணி கத்வாத்தா யோஜனானாம் மகாகபே. அப்படின்னா என்ன? 300 யோஜனை போயிட்ட நீ. தேஜதா தஸ்ய நிர்தூதோ ந விஷாதம் கதஸ்ததா. அப்புறம் உனக்கு அவ்வளோ தூரம் நம்ம பறந்து வந்துட்டோமே அப்படின்னு ஒரு எல்லளவும் மனசில் சிந்தையோ ஒரு செகண்ட் தாட்டோ இல்லாமல் நீ பாட்டுக்கு போயிட்ட மேலே. அதுக்கப்புறம் என்ன? வஜ்ரத்தினால ஒன்று அடித்தா. அதுக்கப்புறம் என்ன? ததா ஷைலாகிர சிகரே வாமோ ஹனுர் பஜ்யத. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லைன். என்னென்னா, ஷைலாகிர சிகரம் அப்படிங்கிற சிகரத்தில் தான் நீ பொத்துன்னு விழுந்த. எதனால்? அவர் வஜ்ரத்தால் அடித்தார் இல்லையா? அப்போது உன்னுடைய வாம பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய, வாம பாகம்னா என்ன? ரைட்டா லெஃப்டா? அம்பாள் எந்த பக்கம் இருக்கா சிவனுக்கு? லெஃப்ட் பக்கம். உனக்கு இங்கே தாடையில் பட்டம்தான். தாடைக்கு ஹனுன்னு பேர். அதனால் உனக்கு பேர் அங்கே அடிபட்டு அந்த தாடை இதுவானதுனால உனக்கு ஹனுமான்னு பேர். அஞ்சனா ஒரிஜினலி கபி. கபின்னா என்ன? இந்த வானர விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ, நாட் மனுஷ ஸ்திரீ. அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. தத்தோஹி நாமதேயம் தே
ஹனுமான் இது கீர்த்திதம் அப்படின்னு ஜாம்பவான் வந்து இதனால்தான் உனக்கு வந்து ஹனுமான்னே பேர் வந்திருக்கப்பா அப்படின்னு. சஹஸ்ர நேத்திர பிரதிதாத்மா ததௌ தே வரமுத்தமம் ஸ்வச்சந்தஸ்ச மரணம் தவ சியாதிதி வை பிரபோஹோ. எல்லாருமே உனக்கு வந்து இது கொடுத்தா, எல்லா விதமான இதையும் கொடுத்து, நீ எப்படி தெரியுமா, திரிவிக்ரமே மயா தாத்த சைலவான் கானனா ஸ்திரிஸ்தப்த கிருத பிருத்திவி பரிக்ராந்தா பிரதட்சிணா. அதாவது நீ நீ பகவான் வாமனர் இருக்கார் இல்லையா, வாமனர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவருடைய காலை வந்து தூக்கி வச்சார், அந்த இதில் வச்சார், அந்த மாதிரி வச்சார். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் நீ வந்து எந்த அளவுக்கு பராக்கிரமசாலினா நீ உலகத்தையே வந்து பல தடவை சுற்றிட்டு வந்துடுவ. அந்த ஹோல் திரிவிக்ரம அவதாரம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹோல் திரிவிக்ரம அவதாரத்தில் அவர் வந்து காலை தூக்கி வைக்கிற நேரத்தில் நீ எண்ணற்ற தடவை நீ அவரை சுற்றிட்டு வர முடியும், இந்த பூலோகத்தையே சுற்றிட்டு வர முடியும். அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய வேகமும் பராக்கிரமமும் இருக்குது. ச இதானீம் ஆம் விருத்தா பரிஹீன பராக்கிரமஹா, எனக்கு வயசாகிடுத்தப்பா, இப்போ நீ தான் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தத் விஜృంభஸ்வ விக்ராந்தா ப்ளவதாம் உத்தமோஹ்யசி த்வதீர்யம் திருஷ்டுகாமாஹி சர்வா வானர வாகினஹா. நீ வந்து இப்போ பாரு, நீ மட்டும் இப்போ ஒன்றும் பண்ணலை அப்படின்னா மொத்த வானர கூட்டமும் இப்போ செத்து போயிடும். நீ தான் ஹனுமான் அப்படின்னு ஹனுமானோடைய பிரேயர்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்கிறார், உத்திஷ்ட ஹரிஷார்தூல லங்கஸ்வ மஹார்ணவம் பராஹி சர்வபூதானாம் ஹனுமான் யாகதிஸ்தவ விஷண்ணா ஹரய சர்வே ஹனுமான் குமுபேக்ஷசே விக்ரமஸ்வ மகாவேகः விஷ்ணுஸ்த்ரீன் விக்ரமானிவ ததः கபீனாம் ரிஷபேன சோதிதः பிரதீவ வேகः பவனாத்மஜः கபிः பிரஹர்ஷ்யஸ்த்வாம் ஹரிவீரவாஹினீம் சகார ரூப மகதாத்மனஸ்ததா. அதனால உத்திஷ்ட, இந்த ஸ்லோகத்தை தான் அப்போ தேடினோம். உத்திஷ்ட ஹரிஷார்தூலா. ஹரி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வானரம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஹரிஷார்தூலனா வானரங்கள்லேயே சிம்மம் போன்றவனே எழுந்துரு அப்படின்றார். லங்கஸ்வ மகார்ணவம், இந்த மகா ஆர்ணவத்தை தாண்டி குதி. அதாவது இன்டைரக்டாக ஜாம்பவான் என்ன சொல்லிட்டான்னா, நீ எவ்வளோ பெரிய பராக்கிரமசாலினா இந்த லங்கையை குதிக்கிறதுலாம் உனக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறார். ஜூஸ் விஷண்ணாம் ஹரய சர்வே ஹனுமான் கிமுபேக்ஷசே. எல்லா வானரமுமே சிந்தால இருக்கு, ஹனுமான் நீ தான் அந்த வானரத்தினுடைய விஷயத்தை இது பண்ணணும். எப்படி வந்து திருப்பி திருப்பி வாமனாவதாரத்தையே எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறார். ராமராவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் எது? மத்ஸ்யாவதாரம். அதுக்கப்புறம் கூர்மாவதாரம், வராகாவதாரம், நிருசிம்ஹாவதாரம், வாமனாவதாரம், அதுக்கப்புறம் பரசுராம அவதாரம். புரியுறதா? ஸோ ராமாவதாரத்தில் வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்தை கோட் பண்ண முடியாது இல்லையா. ராமாவதாரத்தில் வந்து பலராமனையும் எதாவது கோட் பண்ண முடியாது. யாரை கோட் பண்ண முடியும்? இம்மீடியட்டாக முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பராக்கிரமமான ஒரு அவதாரம் எது அப்படின்னா வாமனாவதாரம். கிட்டத்தட்ட 7-8 தடவை வாமனாவதாரத்தை ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறான். அதனால் வந்து எப்படி வாமனர் வந்து டமால்னு எழுந்து அப்படி காலை தூக்கி வச்சாரோ அந்த மாதிரி உன் காலை தூக்கி அந்த பக்கம் வெய் ஹனுமான் அப்படிங்கிறார். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே ஹனுமான் வந்து அப்படியே அவருக்கு வந்து ஆமாம் நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு இப்படி தானே இருப்பார் ஹனுமான். சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்படி வந்துட்டார். அவருடைய அந்த டோட்டல் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, இப்படிலாம் பண்ணலை. ஆனால் வந்துட்டு அப்படின்னு அப்படி வந்து அப்படியே அது இது ஆகிட்டு அப்படியே வந்து இதாகிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ன, பிரஹிஷ்ட விஸ்மதி பிரஹிஷ்ட. இந்த அத்தியாயம் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, நம்மளுடைய ஹிந்து மக்கள் இருக்கா இல்லையா, செட்டியார்
நாடார், பள்ளர், பறையர், பிராமணர், ஐயர், ஐயங்கார், எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய பேர் இருக்கல்ல. எல்லாருமே ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி தான். என்ன ஐடென்டிட்டி? ஹிந்து அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி. அதில் என்ன நம்ம மறந்து போன சக்தி என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லோரும் ஓர் ஹிந்து மக்கள் அப்படிங்கிற அந்த சக்தி வந்து நமக்கு மறந்து போயிடுது. புரியுதா? நான் ஐ எம் பிராமின் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்மளை பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் வீக்னஸ், நாட் ஸ்ட்ரென்த்து. நாங்கள்லாம் வந்து செட்டியார், நாங்களாம் முதலியார், நாங்களாம் இவா, நாங்களாம் அவா அப்படின்னு இந்துக்களுக்குள்ளேயே அவாவா அவாவா நான் பிரிஞ்சுக்கிறது வந்து என்னதுன்னா இண்டிவிஜுவலாக அவளோட வீக்னஸ். ஆனால் நம்ம எல்லாரும் ஹிந்து அப்படின்னு அந்த ஒரு அந்த ஃபர்காட்டன் ஐடென்டிட்டி இருக்குல்ல, ஃபர்காட்டன் ஐடென்டிட்டி, அகம் ஹிந்து அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குல்ல, அந்த ஐடென்டிட்டி மாத்திரம் நமக்கு வந்துடுத்தோ அப்படின்னா அந்த ஐடென்டிட்டிக்கு இருக்கிற சக்தியே சக்தி. அதுதான் வந்து ஹனுமான் வந்து தன்வழி உணர்ந்த ஹனுமனை போல இந்து சக்தியை உணர்ந்திடுவோம். சரியா? அந்த மாதிரி பிரஹ்ருஷ்டா விஸ்மிதாச்சாபி தே வீக்ஷந்தி சமந்ததா திரிவிக்ரமம் கிருதோஸ்தாகம் நாராயணமிவ பிரஜாஹா. நாராயணனுக்கு அப்புறம் நாராயணன் மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆள் நீ தான் ஹனுமான். அசோபத முகம் தஸ்ய ஜும்ரணஸ்ய தீமதः அம்பரீஷோபமம் தீப்தம் விதூம இவ பாவகः. ஹனுமாரோடைய ஃபேஸ் எப்படி எடுத்தான்? சக்கச்சவேர்னு எடுத்தான். சக்கச்சவேர்னு ஆகி அப்படியே ஒளி பொருந்து எரியதான். அது மட்டும் அப்படியே ஒரு தாசனுடைய ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்? ஏதாவது டீ கொண்டு வா, நான் கொண்டு வரேன் சார், அந்த ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்? இப்போ வந்து அப்படியே வந்து டாக்க 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 அப்படி ஒரு நிமிஷம் எல்லாருமே வந்து எல்லாரும் வானரெல்லாம் அனுமாரை சுற்றின்னு இருப்பார்ல, இந்த விஷயம்லாம் சொல்லி அனுமார் வந்து அப்படி பிரதீப்தமாக இருக்காராம், தீப்தமாக இருக்காராம், ஒளி பொருந்தி அப்படி இருக்காருன்னா உடனே என்ன, எல்லாரும் ஒரு ஸ்டெப் இப்படி பின்னாடி வருவா ஹனுமான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஆருஞ்சன் பர்வதக்ராணி ஹுதாசன சுகோனிலஹா பலவான் பிரமேயஸ்ச வாயுராகாஷ கோச்சரஹா. அதாவது வானத்தில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய வாயு மிக மிக பலவான். அந்த வாயு பகவானுடைய வாயு பகவானுக்கும் சக்திக்கும் ஏன் சம்பந்தப்படுத்துகிறா தெரியுமோ? இப்போ இது ஒரு பாட்டில், ஓகே, இதை தூக்குறேன், ஓகே. பக்கெட்டை தூக்கறச்சு எப்படி தூக்குவேன்? இப்படி போகுமா வாயி? அப்படின்னா என்ன? தம் பிடிச்சி தூக்குறேன்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலி பக்கெட்லாம் கூட தம் பிடிச்சி தூக்க வேண்டாம், சாதாரணமாக தூக்கலாம். ஒன்கேஸ் அரிசி மூட்டை தூக்குறேன், அரிசி மூட்டை தூக்குறதா ஒரு ஆள் சாதாரணமாக தான் தூக்கின்னு இருந்தா, 50 கிலோ அரிசி மூட்டையை அப்படி தூக்குவா, தூக்கி அப்படி பின்னாடி வைப்பா. சரியா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? தம் பிடிச்சி தூக்குவோம். கரெக்டாக? நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஹெவி விஷயம் லிஃப்ட் பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்க, நேச்சுரலாக நீங்கள் வந்து மூச்சை அடக்குவேல். அதுதான் வாயுவினுடைய சக்தி. இன்றைக்கி கூட பெரிய பெரிய கிரேன், பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டில் அந்த வெயிட்டு தூக்கிறது எல்லாமே வந்து வாயுவினுடைய கம்ப்ரெஷன்னால தான் தூக்குறாத. வாயுவுக்கு வந்து அவ்வளோ சக்தி இருக்குது. சரியா? இது சைட் டாபிக் இது. அதனால் அந்த வாயுவோடைய சக்தி ஒரு ரூபத்தில் மொத்தமாக அடங்கி இருக்கு அப்படின்னா அது நீ தான் ஹனுமான். அதனால் வந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, ஹனுமான் வந்து தான் ரியலைஸ் பண்ணிடுறார். ரியலைஸ் பண்ணது எப்படி தெரியும் நமக்கு? அவருக்கு வந்துருத்தோ அப்படின்னு அவரே வந்து சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? தஸ்யாஹம் சீக்கிரவேகஸ்ய சீக்கிரகஸ்ய மகாத்மனா மருதஸ்யைரஸ் புத்திரா பிளவனேவானஸ்மி தத் சமஹா. மருதனுடைய புத்திரன், வாயுவோடைய புத்திரனாக இருக்கக்கூடிய நான், வாயு அளவுக்கு சக்தியும் வேகமும் கொண்டவன் நான் அப்படின்னு பறைசாற்றுறார் ஹனுமான்.
உத்ஸஹேயம் ஹி விஸ்தாரம் விஸ்தீர்ணம் அலிக்கந்தம் இவாம்பரம் மேரும் கிரிமசங்கேன பரிகந்தும் சஹஸ்ரஷா. ஒரு 1000 யோஜனையாவது நான் வந்து ஈஸியாக இங்கேருந்து மினிமம் 1000 யோஜனை தாண்டி இருக்கிற மேரு வந்து என்னால் இங்கேருந்தே வந்து தாண்டிட முடியும். பகுவேக பிரணுன்னேன சாகரேன்னான் அனுமத்சஹே சமாப்ளவாயித்தும் லோகம் சபர்வத நதீஹிருதம். ஜலாசயங்கள், நதிகள், இது எல்லாமே என் ஒருத்தனாலேயே வந்து அடித்து துவம்சம் பண்ணி காலி பண்ணிட முடியும், க்ஷுப்தம் பண்ணிட முடியும். க்ஷுப்தம்னா என்ன? ஒரு ஒரு இது பண்ணேன்னா அது வந்து அங்கேருந்து அப்படியே அந்த தண்ணி நான் வந்து நாங்கள் இப்போது தண்ணி தேங்கியிருக்கு, காலால் ஒரு தள்ளுவோம்ல, அந்த மாதிரி என்னால் சமுத்திரத்தையே காலி பண்ணிட முடியும், பர்வதத்தெல்லாம் தட்டிட முடியும். மமோரு ஜங்கவேகேன பவிஷ்யதி சமுத்திதா சமுத்திதா மகாகிராக சமுத்ரோ வருணாலயா. சமுத்திரத்தை வந்து என்னுடைய தொடை இருக்குல்ல, இந்த தொடையில் ஒரு போடு போட்டேன்னா போகிறோம், சமுத்திரம் காணாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்கள் இருக்குல்ல எல்லாம் தலைதெறிக்க ஓடும் அப்படிங்கிறார். உதயா பிரஸ்திதம் வாபி ஜுவலந்தம் ரஷ்மிமாலினம் அனஸ்தமிதமாத்யஸ்யமஹம் கந்தும் சமுத்ஸஹே ததோ பூமிம் சம்ஸ்பிருஷ்டா புனராகந்தும் உத்ஸஹே பிரவேகேனைவ மகதா பீமேன பிளவகர்ஷபா. இந்த சூரிய உதயமாகி அந்த பக்கம் போய் அவர் அஸ்தமனம் ஆர்த்துக்குள்ளே நான் எகிரி குதிச்சு போய் அந்த சூரியனை வந்து தொட முடியும். இல்லை யார் சொல்கிறா? ஹனுமானை பற்றி பேசுகிற ஒரு அற்புதமான அபூர்வமான செக்ஷன் இது மட்டும்தான். இதுக்கு முன்னாடியும் ஹனுமானை பற்றி பேசலை, இதுக்கு அப்புறமும் எப்பவும் ஹனுமான் வந்து அவரை பற்றி பேச மாட்டார். இது எதுக்கு அப்படின்னா, நேயர்களாகிய நமக்கு ஹனுமான் தன் வழி உணர்ந்து விட்டான், ஹனுமான் தன் பெருமை உணர்ந்து விட்டான் என்று உணர்த்துவதற்காக வால்மீகி போட்ட ஒரு விஷயம். ஹனுமான் வந்து சொல்கிற எஸ் ஐ ஆம், ஐ கேன், ஐ வில், நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் மீ அப்படின்னு ஹனுமான் வந்து அடி பின்னி பண்ண. வைனதேயஸ்ய வா சக்தி மம வா மாருதஸ்ய வா ருதே சுபர்ண ராஜானா மாருதம் வா மகாபலம் ந தத் பூதம் பப்ரஷ்யாமி என்மா பிளதனு விரஜேத. அப்படின்னா வைனதேயன் கருடனுடைய சக்தி எவ்வளவோ, அப்பா வாயுவோடைய சக்தி எவ்வளவோ, அது எல்லாமே எனக்குள்ள சமாதமாக இருக்கக்கூடியது. அகம் மகாபலம். பாகுபலி இல்லை, அவர் மகாபலி. புரியுறதா? பாகுபலிலாம் அதுலேருந்து வர சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பெரிய நீர்வீழ்ச்சியிலேருந்து வரக்கூடிய சின்ன நீரோட்டம் தான், வாய்க்கால் தான் பாகுபலிலாம். ஹனுமான் வந்து யார்? மகாபலி அவர். அந்த மாதிரி ஒரு மகாபலி. புத்தியாச்சாஹம் பிரபஷ்யாமி மனஸ்ரேஷ்டாச்ச மேததா அகம் திரக்ஷ்யாமி வைதேகிம் பிரமோத்வம் புலங்கவ. வானரங்களே கவலைப்படாதீர்கள், நான் வந்து போய் வைதேகியை பார்த்துட்டு தான் திரும்பி வருவேன். மாருதஸ்ய சமோவேகா கருடஸ்ய சமோ ஜவஹா. ஜவம்னா என்ன? அது வேகத்தில் இருக்க ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாள். வேகம்னா ஸ்பீடு. அது நம்ம ஊரில் அந்த காலத்துலேயே ரெண்டுத்துக்கும் வார்த்தை இருக்குது, ஸ்பீடுக்கும் ஆக்சலரேஷன் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. அயுதம் யோஜனானாம் து கமிஷ்யதி மேமதிஹி. அதாவது நம்ப முடியாத அளவு யோஜனை என்னால் போக முடியும் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் தவ கல்யாண ருச்சயா கபிமுக்கியா சமாகதா மங்களான்யர்த்த சித்தார்த்தம் கரிஷ்யதி சமாஹிதா. கவலைப்படாதீங்கோ, நான் வந்து எல்லோருக்கும் மங்களம் உண்டாகிற மாதிரி நான் வேலையை பண்ணிட்டு வரேன். மங்களகர்த்தா, மங்களமூர்த்தி அப்படின்னு அர்த்தம். ஹனுமானுடைய ரூபம் வந்து மங்களமான ரூபம். அது எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து மங்களம் கண்டிப்பாக காரிய சித்தியாகும்.
அபரிமிதமான பலம் இருக்கும். எங்கே நமக்கு வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கோ அங்கே வந்து வழி பிறக்கும், பரம மங்களம் உண்டாகும். ஸ்தாஸ்யாமச்சைகபாதேன யாவதா கமனம் தவ தத்வத்கதானி ச சர்வேஷாம் ஜீவனானி வைநேகசம். ஜாம்பவான் சொல்கிறார், ஹனுமான் போயிட்டு வா, ஹனுமான் நீ போயிட்டு வா, நீ கண்டிப்பாக வேலையை முடிச்சுட்டு வருவ, நீ போயிட்டு வரது மட்டும் நாங்கள் ஒரு காலில் நிற்போம் அப்படின்றார். இந்த ஏண்டா இப்படி ஒத்த காலில் நிற்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாள்ல, அது ஜாம்பவான் நீங்கள் சொல்கிறார். ரொம்ப புராதனமான ஒரு சேயிங் போல் இருக்கு. ஹனுமான் நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஆவலோடு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம், நீ போயிட்டு வரது மட்டும் நாங்கள் ஒத்த காலில் நிற்போம் அப்படிங்கிறது. பாதாபியாம் பீடிதஸ்தேன மகாசைலே மகாத்மனः ரராச சிம்மபீதோஹா மகான்மத்த இவத்விபா. அப்போது இந்த ஹனுமான் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த 2 பாதம் இருக்குல்ல, என்னுடைய 2 பாதம், இது அமுக்கி நான் குதிக்கணும், இந்த 2 பாதத்தினுடைய வலியை தாங்கிறது எதனால் தாங்க முடியும், எப்படி வந்து இது பண்ண முடியும்? இப்போ ஹனுமானுக்கு தெரிஞ்சிருத்தோ, நம்ம பாட்டுக்கு எங்கேருந்தாவது குதிச்சு அங்கே ஒரே குழியை எடுத்துனா என்ன பண்ணுறது இல்லையா? எல்லா வானரங்களும் இருக்குது, ஒரு குதிச்சு பெரிய குழியை எல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே வந்துடுத்துனா என்ன பண்ணுறது? அதனால் வந்து அப்படி இப்படி பண்ணும். முமோச்ச சலிலோத்பீடானு விப்ரகீர்ண ஷிலோச்சயா விக்ரஸ்த மிருகயஸ்மாதங்கா பிரகம்பித மகாத்ருமஹா. மகேந்திர பர்வத்தம்னு ஒரு பர்வத்தம் இருக்குது. அந்த ஒரே ஒரு பர்வத்தம் தான் ஹனுமானோடைய அந்த வேகத்தை தாங்க முடியும். பெரிய பர்வத்தம். அந்த பர்வத்தத்துக்குள்ளே போகிறாராம். பர்வத்தத்துக்குள்ளே போய் எப்படி ஆயிட்டாராம் இப்போ ஹனுமான் அப்படின்னா, அப்படின்னு பெருசாக ஆயிட்டாராம். இப்போ ஒரு காலம் வந்து அப்படியே பெத்ததாக இருக்கான். ஒரு ஜங்காவும் இவ்வளோ பெருசு இருக்கான். அவ்வளோ பெரிய இது தப 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 தபன் மகேந்திர பர்வத்தத்தில் ஏறுறாரு. அது ஏறினா என்ன ஆகுதுன்னா, படக்கு படக்கு படக்குன்னு அங்கங்கே கல் வந்து விரிசல் விட்டுக்கிறதான். அங்கங்கே கல்லெல்லாம் விரிசல் விட்டுண்டு அதுலேருந்து வந்து உள்ளே இருக்கிற தண்ணிலாம் பீச்சி அடிச்சுட்டு வெளியில் தண்ணி அடிக்கிறதான். அவர் நடக்கிற நடையில் வந்து சில மிருகங்கள்லாம் ஓடி போய் உள்ளே ஒளிஞ்சுக்கிறதான். சில உள்ளே இருக்கிற மிருகங்கள்லாம் பலறி அடிச்சுட்டு அந்த மலையிலேருந்து வெளியில் ஓடி வருதான். விரக்ஷங்கள்லாம் தட 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 அப்படியே இருக்கான். அப்படி போய் அந்த 2 அப்படி தட்டுறாரு. அந்த பர்வதத்து மேலே போயிட்டு அப்படி தட்டி, சேஃபாக இருக்கா பார்க்கணும்ல, அப்படி தட்டி அந்த 2 காலை வச்சுண்டு அப்படி ஒரு உக்காந்தா ஃபுல்லாக என்ன மாதிரி இப்படி உக்காந்ததில்லை, அப்படி உக்காந்த பர்வத்தத்தில் இருக்கான். சவேகவான் வேக சமாஹிதாத்மா ஹரிப்ரவீரா பரவீரஹந்தா மகாசமாதாய மகானுபாவா ஜகாமலங்காம் மனசா மனஸ்வி. அப்படி வச்சு ஒரு குனிஞ்சு அப்படி குதிக்க போறாராம். இதி ஆர்ஷே ஸ்ரீமத் ராமாயணே வால்மீகியே ஆதிகாவ்யே கிஷ்கிந்தா காண்டே சப்தஷஷ்டிதமः சர்கः கிஷ்கிந்தா காண்டம் சம்பூர்ணம். ஹனுமான் சாலிசா மட்டும் இப்போ இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு 2 minutes எக்ஸ்ட்ரா. டக்குன்னு எல்லாம் மேலே உட்கார். Ready, 1, 2, 3, start. Mic button go. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्राधिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहीशा। कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवन कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही लेहि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुम्हारे देते। तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण
जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो जन पढ़े पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जो जन पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। जय जय श्री राम। विमल जय जय राम कथे, जय जय सीताराम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे। विमले जय जय राम कथे, वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां। श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमेषु तिरम्यां। विमले जय जय राम कथे, मोक्षे चामपि त्वां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान्। स्वामिष प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान्। विमले जय जय राम कथे, जय जय राम कथे। विमले जय जय राम कथे, जय जय सीताराम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे। विमले जय जय राम कथे। जय बोल रामायण भगवान की। हर नमः पार्वती पतये।